Верховному Святейшего Шри Ниранджана Свами ки. Om Agyana Timirandasya Niranjana Swami Chakshura Unmilitam Yena Tasmai Shri Guru Namaha Mukam Karoti Vachalam Pangam Nangayate Guru Yat Kripa Tamaham Vande Shri Guru Namaha Nama Om Vishnu Vedaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namani Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharane Nirvishesha Shanavadi Vastuchade Satarane Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shiva Sri Gauravani Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Over the last several days I've been speaking from prayers of Queen Kunti. На протяжении последних нескольких дней я обсуждал с преданными наставления царицы Кунти. And we have been reading from Srila Prabhupada's commentary as well as lecture he had given in 1973 on these verses. Мы читали комментарии Шрилы Прабхупады и лекции Шрилы Прабхупады по этим стихам, которые он прочитал в 1973 году. And I've been speaking from one particular verse and one lecture. И все это время я обсуждал один конкретный текст из молитв царицы Кунти и одну лекцию Шрилы Прабхупады к ней. And this evening I would like to continue reading from this lecture. И сегодня я хотел бы продолжить чтение этой лекции Шрилы Прабхупады. We've covered many topics so far in the course of discussing this lecture. Мы уже обсудили множество различных тем в ходе обсуждения этой лекции. And before we enter into the topic which Srila Prabhupada is going to present tonight within the context of this lecture, I would like to hopefully briefly summarize some of the topics that we've been speaking about. И прежде чем перейти к обсуждению той темы, которую мы выбрали сегодня из лекции Шрилы Прабхупады, я хотел бы очень коротко, надеюсь, я смогу это сделать, обсудить то, что мы обсуждали раньше на протяжении предыдущих лекций. First, I'll read the verse. Namo. Go ahead. Вначале я прочитаю текст. Namo kinchana vitaya nivartaguna vrittaye atmaramaya shantaya kaivalya pataye namaha. My obeisances are unto you who are the property of the materially impoverished. You have nothing to do with the actions and reactions of the material modes of nature. You are self-satisfied, and therefore you are the most gentle and are master of the monists. Перевод. Я поклоняюсь тебе, Верховной Личности Бога, который является богатством материально нищих. Ты изначальная личность, и ты являешься господином монистов. Yes. Still haven't gotten it yet. No, I got it and lost it. You got it and lost it. Okay. So, these are very beautiful prayers. Это прекрасная молитва царицы Кунти. And I've always very much appreciated the beautiful commentary Srila Prabhupada has given on these prayers. И я всегда был очень вдохновлен замечательными комментариями Шрилы Прабхупады, которые он дает на эти стихи. And one of the things I spoke about on the first day that I began speaking from these prayers is the reason why these verses and prayers mean so much to me. И во время самой первой лекции на этот стих, который я прочитал, я объяснял преданным, почему эти стихи и лекции Шрилы Прабхупады к ним значат так много в моей жизни. And therefore from time to time I read from them. Поэтому время от времени я читаю эти и перечитываю эти лекции. And it's because Srila Prabhupada was giving these lectures at the same time when I first started associating with devotees seriously.
Причина этому в том, что Прабхупада читал эти лекции как раз в тот момент, когда я начинал общаться с преданными очень серьезно. And devotees would share the recordings of these lectures as when I was visiting the temple, and I would listen to them very attentively. И когда я приезжал в храм, преданные делились со мной записями этих лекций Шрилы Прабхупады, и я очень внимательно переслушал эти лекции. So although I had read Srila Prabhupada's books, I found that these lectures specifically gave me a very good foundation and source of nourishment for my beginnings in Krishna consciousness. И хотя я к тому времени уже читал серьезные книги Шрилы Прабхупады, я понял, что эти лекции дают мне очень важную основу в моей духовной жизни, питают меня духовно. And there was one particular point that Srila Prabhupada made in the one lecture that I was listening to practically every day that literally saved me in the beginning of Krishna consciousness. И в самом начале моей жизни в сознании Кришны один момент, который Шрила Прабхупада подчеркнул в одной из этих лекций, буквально спас меня. And I've oftentimes referred to this in many lectures. И я часто в своих лекциях ссылаюсь на этот эпизод в своей жизни. That Srila Prabhupada said in the beginning, when one comes to Krishna consciousness, there will be many disturbances. Вспоминая слова Шрилы Прабхупады в этой лекции, в которых он говорит, что когда человек приходит в сознание Кришны, то он встретится со множеством трудностей. He says because when one is in the middle of the ocean, one will have to expect that there will be many disturbances caused by the turbulent waves. Человек, который оказывается посреди бушующего океана, должен предполагать, что будет испытывать трудности от волн вокруг него. So he says, therefore, in the beginning, these disturbances will be our tests, which are being offered to us by Maya, who is testing us to see if we are coming to sincerely serve Krishna or to disturb Krishna. И поэтому мы должны быть готовы к этим трудностям, которые посылает нам Майя, чтобы испытать наши мотивы и понять, позволить нам понять, пришли ли мы для того, чтобы служить Кришне или чтобы беспокоить его. And this is one thing that he said in the first tape that was given to me, and I used to listen to it every day because in those days I couldn't clearly understand Srila Prabhupada's accent. Это слова, которые произнес Шрила Прабхупада в первой лекции, которая попалась мне. Это запись лекции, и поскольку мне было сложно вначале понимать акцент Шрилы Прабхупады, я переслушивал эту лекцию снова и снова. So I used to listen to it again and try to get all the detailed points. And this particular point always stood out in my mind as something very important because I was in the very beginning of my Krishna consciousness. И боясь опустить все детали и моменты, которые Шрила Прабхупада описывает в своей лекции, я переслушивал эти лекции снова и снова, и вот эта мысль Прабхупады стала особенно заметной и очень глубоко врезалась мне в память, поскольку я в то время только начинал свою практику сознания Кришны. Поэтому мне очень запомнилось и показалось очень актуальной эта мысль Шрилы Прабхупады, что вначале будет много трудностей. Because Maya will be testing us to see if we're actually sincere. И Майя подвергнет нас испытаниям, чтобы проверить нашу искренность. And then, when I finally decided to move into the temple, I was feeling that I was fully prepared for anything that Maya would send my way. И в конце концов, когда я решил переселиться в храм, я подумал, что, наверное, полностью готов к любым испытаниям и экзаменам, которые мне собираются устроить Майя. But actually, I didn't find many severe tests in the very beginning, and I started to think, well, doesn't seem like it's going to happen. И вначале моя жизнь была достаточно свободной от таких невзгод и трудностей, и я подумал, наверное, они вообще ко мне не придут никогда. So by the time the first really severe test came, I had already forgotten about what Prabhupada said. И в тот момент, когда настоящий экзамен, настоящая проверка пришла ко мне, я уже успел забыть об этих словах Шрилы Прабхупады. And one morning I remember waking up with a very firm conviction, thinking, I can't do it anymore. И однажды я проснулся с очень твердой убежденностью, что больше так жить не могу. It's exactly what I said. I hit my fist on the floor and I said, that's it, I can't do it anymore. И я в этот момент просто ударил кулаком по полу и сказал именно эти слова: я так больше не могу. And then all of a sudden, although I had
forgotten. It was sort of like an illumination that took place in my mind and in my heart. Prabhupada's words all of a sudden manifested. In the beginning there'll be many disturbances that Maya will be testing to see if we're coming to serve Krishna or disturb Krishna. В этот момент, как вспышка света, эти слова Шрилы Прабхупады вдруг снова напомнили мне вот эту мысль о том, что вначале будет много испытаний, и Майя проверит, пришли ли мы для того, чтобы служить Кришне и чтобы досаждать Ему, и они озарили мое сердце и ум. And it was actually like an illumination. И они уподобились вот такой вспышке света. But not only was it an illumination, but it was a great source of spiritual strength. Но они не только дали мне свет, но они также стали для меня очень важным источником духовной силы. And at that moment I realized that yes, I can't do it alone. И в этот момент я понял, что в одиночку я не справлюсь. And I was right. I can't do it anymore. И я оказался прав. And but I realized that with the help of Srila Prabhupada, I can do it. Но я также понял, что с помощью Шрилы Прабхупады я смогу. And therefore, I simply have to remember his words, and he will give me the strength to overcome difficulties. И что я должен просто помнить его слова, и он даст мне необходимые силы, чтобы преодолеть все препятствия. And then from that moment on, everything changed. С этого момента все поменялось. That test somehow was passed. Так или иначе я смог выдержать это испытание. It wasn't a very severe test. Не было очень серьезным испытанием. Actually, maybe some of you have gone through this test before too. Может быть, кто-то из вас также через такое подобное испытание проходил. My test was I couldn't get up for Mangalarti. Моя проблема, испытание, с которым я столкнулся, заключалось в том, что я не мог подниматься на Мангаларати. It was just very difficult for me to get up at 3 o'clock in the morning. Мне было очень сложно подниматься в 3 часа утра. And what made it even more difficult is that the temple commander was a former Air Force sergeant. И что сделало мое испытание еще более сложным, это тот факт, что комендант нашего храма раньше служил сержантом военно-воздушных сил. And he also remembered one of Srila Prabhupada's instructions. И ему тоже запомнилось одно наставление Шрилы Прабхупады. And he used to quote it a lot. И он очень часто цитировал это наставление Шрилы Прабхупады. That we should follow the instructions of the spiritual master in a spirit as if we're in the military. Это наставление звучало так, что мы должны следовать наставлениям духовного учителя беспрекословно, как в армии. Prabhupada speaks about that in one of the commentaries in Bhagavad Gita. Шрила Прабхупада говорит об этом в одном из своих комментариев к Бхагавад-гите. So he used to remind me of that. И он часто напоминал мне об этом наставлении Шрилы Прабхупады. Every morning when it was time to get up for Mangalarti. Каждое утро, когда нужно было подниматься на Мангаларати, он напоминал мне об этом. And he couldn't quite, I didn't see the empathy in him that I hoped to see, that he couldn't quite empathize with my difficulties. Я ожидал, что он мог проникнуться моей сложностью, с которой я сталкивался, но он почему-то не проникался. And he oftentimes would resort to some very severe measures to get me up. И вместо этого, напротив, он прибегал к очень крутым мерам, чтобы помочь мне подняться по утру. But that morning when I remembered, in the beginning there'll be many tests. If one's coming to serve Krishna or disturb Krishna, then everything changed. Но в то утро, когда я смог вспомнить эти наставления Шрилы Прабхупады, это слова Шрилы Прабхупады о том, что вначале будет много трудностей, которые будут посылаться нам для того, чтобы понять, пришли ли мы служить Кришне или докучать Ему, вот с этого момента все поменялось. Therefore, I oftentimes, before I speak, I immediately begin with the prayer, Bukam karoti vachalam pangum langayati garim, yat kripatamaham vande Shri Gunandinatarana. That by the mercy of the spiritual master, even a lame man can cross mountains. И поэтому часто, когда я даю лекции, перед лекцией я произношу эту молитву, в которой говорится, что по милости духовного учителя даже хромой может пересекать горы. And a blind man can see the stars in the sky. И слепой может видеть звезды в небе. And a lazy man can get up for Mangalarti. А ленивый может подниматься на Мангаларати по утрам. Everything happens by the mercy of a spiritual master, Все происходит по милости духовного учителя, who is our source of spiritual strength. который является источником нашей духовной силы. And therefore, although that is one particular
memory I have about those lectures Srila Prabhupada gave in Los Angeles in 1973. И хотя это лишь одно из воспоминаний о лекциях Шрилы Прабхупады, которые прозвучали в Лос-Анджелесе в 1973 году. Then, after experiencing the potency of Prabhupada's words, from that particular lecture, I delved deeper and began listening to more of his lectures from the teachings of Queen Kunti. Ощутив на себе огромную силу, спасительную силу слов Шрилы Прабхупады, его наставлений, я погрузился еще глубже в его слова и лекции по молитвам царицы Кунти. So these lectures actually form the foundation of my entrance into the service of Srila Prabhupada's lotus feet. Поэтому эти лекции сформировали фундамент для моего служения лотосным стопам Шрилы Прабхупады. And like everything else that we hear from Srila Prabhupada, that it's not a one-time experience that we get realizations from his words. И то, что мы слышим в словах Шрилы Прабхупады, не ограничится каким-то сиюминутным озарением. That the more we read them, the more we meditate upon them, the more that we remember them and act upon them, his instructions become ever fresh. Чем больше мы слушаем и наставления Шрилы Прабхупады, чем больше мы их помним, чем больше мы медитируем на них, и чем больше мы предваряем их в жизнь, тем свежее они становятся для нас. Just like Srila Prabhupada says in the 7th canto of the Srimad Bhagavatam, he said that one should never think that I have read Bhagavad Gita. Как Шрила Прабхупада сам говорит в комментарии к 7-й песне Шримад Бхагаватам, он говорит, что человек не должен считать, ну вот я уже прочел Бхагавад-гиту. And think that because I read Bhagavad Gita, there's no need for me to read it again. И поскольку я уже прочел Бхагавад-гиту, нет смысла перечитывать ее снова. He said, no, we should prepare to read Bhagavad Gita hundreds of times. Нет, сказал Шрила Прабхупада, мы должны быть готовы перечитывать Бхагавад-гиту сотни раз. He says, because this Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam, the words contained with them are ever fresh. Потому что слова в Бхагавад-гите, в Шримад Бхагаватам вечно свежи. And the more we read and the more we remember and apply, the more we'll get fresh realizations from the words contained within Krishna's teachings in Bhagavad Gita. И чем больше мы будем читать эти наставления Кришны в Бхагавад-гите, чем больше мы будем помнить о них и применять в своей жизни, тем больше они станут свежими для нас. And Srila Prabhupada's commentaries in the Bhagavad Gita. А также комментарии Шрилы Прабхупады в Бхагавад-гите. So, on that basis, I've started reading again recently from these teachings of Queen Kunti. И по этой причине я недавно стал пересчитывать молитву царицы Кунти. And this is a very beautiful verse that I oftentimes like to speak from. И этот стих прекрасен, и я очень люблю, часто люблю давать лекции по нему. Because Queen Kunti is speaking how Krishna is the property of the materially impoverished. Потому что в этом стихе царица Кунти говорит о Кришне как о богатстве материально нищих. And that is one of the things that we've spoken about much over the last several days, of how Krishna becomes the property of the devotee. И на протяжении последних нескольких дней мы уделили очень много времени и внимания обсуждению этих слов царицы Кунти о том, как Кришна становится единственным имуществом преданных. And how that a living entity cannot exist without possessing something. Мы говорили о том, что живое существо не может жить, не владея чем-либо. Srila Prabhupada says every living being must possess something. Шрила Прабхупада говорит, что каждое живое существо должно чем-то владеть. It's the first thing he says in the commentary. Именно это он говорит в самом начале своего комментария. He says a living being is finished as soon as there is nothing to possess. Он говорит, что как только живому существу нечем владеть, сразу наступает конец этому живому существу. So it's our nature to possess something. Поэтому владеть чем-то — это наша природа. And therefore we oftentimes try to take shelter in the accumulation of our possessions. Мы часто пытаемся найти прибежище в приобретательстве. But Queen Kunti is saying in her prayer that Krishna is the property of those who are materially impoverished. Однако царица Кунти говорит в своих молитвах, что Кришна является собственностью преданных, которые материально опустошены. And the important point to understand is not that one has to be living in abject poverty in order to possess Krishna.
Но это, разумеется, не означает, что для того, чтобы владеть Кришной, необходимо жить в полной нищете. It's not that one has to immediately throw away all the possessions and to think that's my only qualification to be able to possess Krishna. Не нужно думать, что просто расставшись со всем своим имуществом, выбросив его, мы тем самым сможем завоевать право обладать Кришной. And therefore, elsewhere, Queen Kunti in her prayer, she says, Janmaishvaya Shuta Shabir She said that Krishna can only be approached by those who are materially exhausted. Поэтому в другой своей молитве царица Кунти говорит в этом стихе, что Кришна доступен только тем, кто материально опустошен. Those who are on the path of material progress, who are trying to improve themselves with respectable parentage, great opulence, bodily beauty. Те же люди, которые идут путем материального процветания и пытаются добиться совершенства в жизни, обретая какое-то блестящее образование или несметные богатства, или телесную красоту, high education, блестящее образование, they cannot approach Krishna with sincere feeling. или благородное происхождение, такие люди не могут обратиться к Кришне с искренним чувством. This is another verse Queen Kunti prays to Krishna. Это еще один стих, в котором царица Кунти молится Кришне. And she emphasizes that in order to approach Krishna with sincere feelings, one has to be materially exhausted, meaning that one must not be interested in taking shelter of these things. И она говорит о том, что для того, чтобы обратиться к Кришне с искренним чувством, необходимо свести на нет очарованность этими материальными желаниями. A materially exhausted person knows that these things can't satisfy the hankerings of the soul. И не пытаться принять прибежище в ней, потому что такой человек, который свел на нет свои материальные потребности, понимает, что эти вещи не могут удовлетворить запросы на счастье живого существа. Therefore, they accept whatever is necessary simply to maintain body and soul together. Поэтому такой преданный просто принимает то, что абсолютно необходимо для того, чтобы поддерживать душу в теле. So that they can utilize their minds, their bodies, their words for the service of the Lord with minimal distractions. Для того, чтобы они смогли использовать в служении Господу свои тела, свои речи, свой ум, не отвлекаясь без нужды на все остальное. Because the goal is to approach Krishna with sincere feeling. Потому что цель заключается в том, чтобы искренне обратиться к Кришне. And that sincere feeling means to depend fully on Krishna for everything. И это искреннее чувство Кришны означает, что мы должны зависеть от Него во всем. And to want nothing more in life than to establish our relationship with Krishna through service. И не хотеть ничего другого в жизни, кроме одного, установить свои взаимоотношения с Кришной посредством служения Ему. And we have spoken a lot already on this topic over the last several days, how Krishna reciprocates with that service attitude with the devotee. И на протяжении последних нескольких дней мы также часто говорили о том, как Кришна откликается взаимностью на дух служения, проявляемый преданным. And therefore how Krishna ultimately agrees to become the possession of his devotee. И как в конце концов Кришна соглашается стать собственностью своего преданного. We oftentimes quote the verse from the Srimad Bhagavatam, 4th canto, spoken by Narada Muni. Мы часто цитируем стих, произнесенный Шримад Бхагаватам, Нарада и Муни, 4-й песни. That the Supreme Personality of Godhead is very dear to those devotees who have no material possessions. В этом стихе Нарада Муни говорит, что Верховная Личность Бога очень дорог тем преданным, у которых нет никакой материальной собственности. But who are fully satisfied to possess only devotional service to Krishna. Но которые довольствуются владением только одним, преданным служением Кришне. Indeed, the Lord relishes the activities of such devotees. В этом стихе говорится, что Господу деяния таких преданных доставляют огромное наслаждение. There's more to this verse, but this is a very important point. На этом стих не кончается, однако этот момент очень важен в нем. And in this point, Narada Muni is explaining that this is how Krishna gets his pleasure. В этом стихе Нарада Муни говорит, объясняет нам, в чем Кришна черпает счастье. Krishna derives his pleasure by relishing the activities of the devotees who only want to serve him exclusively. Кришна черпает наслаждение в деяниях преданных, поступках преданных, которые желают только одного – служить Ему. How does he relish their activities? А как же он наслаждается деянием таких преданных? He relishes it. He takes great pleasure in serving them.
Кришна наслаждается служением таких преданных, потому что ему очень нравится служить им. He takes great pleasure in becoming subordinate to their wishes. Ему доставляет огромное наслаждение становиться зависимым, покорным их желаниям. This is how Krishna enjoys. Вот так наслаждается Кришна. And yesterday in Nikolaev we were explaining a very important point. Вчера в Николаеве мы обсуждали очень важный момент. That because Krishna has nothing to do and has no obligations towards this material world, because all obligations towards this material world are already arranged through his energies. Что у Кришны нет никаких обязательств перед этим материальным миром, ему нечего делать по отношению к материальному миру, потому что все такого рода обязанности уже совершенным образом исполняются его многочисленными энергиями. For the creation, maintenance, and annihilation of this entire cosmic manifestation, Krishna doesn't have to get involved. Кришне не приходится лично заниматься творением, поддержанием, уничтожением материального мира. And for the fulfillment of the desires of the living entities, Krishna doesn't have to personally get involved. И также ему нет необходимости лично заниматься удовлетворением потребностей всех живых существ, живущих здесь. He personally does not have any obligations towards this material world and the living entities entangled by it. У него нет никаких личных обязательств перед материальным миром и перед запутавшимися в нем живыми существами. Although he accompanies every living being as the super soul in the heart, Хотя он сопровождает каждое без исключения живое существо, как сверхдуша в его сердце. but that is one of his manifestations as super soul. Но это лишь одно из проявлений Кришны, как сверхдуша. But Krishna, Ishvara Parama Krishna, Sachidananda Vigraha, Anadya Adya Govinda Savakarana Karanam, that although Krishna is the supreme controller and he is the cause of all causes, he is an eternal body full of knowledge and bliss. Но, как говорится в этом стихе, хотя Кришна является высшим повелителем, он является причиной всех причин, и его тело соткано из вечности, знания и блаженства. And he is the original and primeval person. И он изначальная личность. Still, Krishna exists beyond that in the realm of Goloka Vrindavan. Однако Кришна выходит за рамки этого писания и живет в своей обители Галоки Вриндаване. And gives his exclusive attention personally to his very confidential devotees. И посвящает свое личное безраздельное внимание и заботу своим сокровенным спутникам там. He said this to Durvasa Muni Он сказал об этом Дурвасе Муни. when Durvasa Muni approached him for protection. Когда Дурваса Муни обратился к нему за защитой, He says that the devotee is in my heart and I'm always in the heart of my devotee. он сказал, что преданный всегда находится в моем сердце, а я всегда в сердце преданных. The devotee doesn't know anyone but me and I don't know anyone but him. И я не знаю никого, кроме моих преданных, и они не знают никого, кроме меня. And therefore he told Durvasa Muni, he said that I'm completely under the control of my devotee. I'm not independent. Поэтому он сказал Дурвасе Муни, я нахожусь целиком и полностью во власти своих преданных, я вовсе не независим. You're coming to me for shelter. Ты обращаешься ко мне за защитой, But I'm not independent. I can't act independent from the desires of my devotee. He controls me. но я не являюсь самостоятельным, независимым, я целиком и полностью нахожусь во власти желаний своих преданных, которые просто хотят служить мне. And therefore he says that I'm in the heart of my devotee. И я нахожусь в их сердцах. And you're coming to me looking for me for shelter. Ты же обращаешься ко мне за защитой. But my devotee has me in his heart. Однако я живу в сердце моего преданного. So you're coming to me, but I'm not here to cater to your needs. Ты вот ко мне сейчас пришел, но я на самом деле не здесь, и я не могу откликнуться сочувствию на твои просьбы. You'll find me in the hearts of my devotees. Ты можешь обнаружить меня в сердце моих преданных. So Krishna very clearly establishes who possesses him. В этих словах Кришна очень ясно объясняет нам, кто по-настоящему владеет им. When Queen Kunti says that you are the property of the materially impoverished, Когда царица Кунти говорит, ты богатство материально нищих, Krishna is saying that the devotee who wants nothing else other than to serve him exclusively possesses Krishna within their heart. Кришна говорит, объясняя слова, что только те преданные, которые желают только одного, служить Кришне, и не желают ничего больше, только те по-настоящему владеют и распоряжаются Кришной в своем сердце. And it is with these devotees that Krishna is personally reciprocating wherever they are.
И Кришна лично откликается только на желание чувствовать таких преданных, где бы они ни жили. Whether they're in the material world, whether they're in the spiritual world, or Narayanak Paraksave Nakutashinya Bhivati, whether they're in heaven, hell, or liberated, it's all the same for these devotees. Живут ли они в материальном мире или в духовном мире, неважно. Как говорится в этом стихе, Нараяна Параксарве, преданные могут жить в райских условиях, и на райских планетах, на адских планетах, или даже обрести освобождение, но для них это совершенно равнозначно. This was a statement Lord Shiva made to Parvati. Это утверждение сделано Господом Шивой в разговоре с Парвати. When Parvati cursed Chitraketu Maharaj, Когда Парвати прокляла Махараджа Читракету, because Chitraketu Maharaj inadvertентly made some remark about how Lord Shiva was sitting with Parvati on his lap in an assembly of sages. потому что Читракета Махарадж позволил себе, отпустил неуместное замечание в адрес Господа Шивы и Парвати, поскольку Парвати сидела на коленях у Господа Шивы, а он тем временем общался с великими мудрецами. And Parvati became incensed, very angry, and she cursed Chitraketu Maharaj. И Парвати возмутилась, она очень разгневалась на Читракету Махараджа и прокляла его. But Lord Shiva explained to Parvati, my devotee, wherever he is hell, heaven, liberated, it's all the same. Но Господь Шива объяснил Парвати, что для нового преданного все равно, где находиться. Он может находиться в адских условиях, на райских планетах или даже в освобожденном состоянии. Для него все равно. Because my devotees is only interested in one thing only, and that is my devotional service, and that is his most dear possession. Потому что Кришна объясняет, что мой преданный интересуется только одним, чистым преданным служением мне. Это единственное, чем он владеет. And one cannot possess such pure devotional service unless it's been given by Krishna himself. Однако невозможно обрести чистое преданное служение, пока его не даст нам лично сам Кришна. So therefore, Krishna reciprocates with his pure unalloyed devotees wherever they are, whether in heaven, hell, liberated, doesn't make any difference. Поэтому Кришна откликается взаимностью на чувства всех своих и любых освобожденных преданных, где бы они ни жили, в раю, в аду или в освобожденном состоянии. So, therefore, the point, important point to understand is that how Krishna reciprocates with those who have love for him. Поэтому очень важно понять, как Кришна откликается взаимностью на чувства преданных, которые питают к нему любовь. And that reciprocal relationship exists with whoever has unmotivated devotional service within their heart. И каждый, кто питает в своем сердце ничем не мотивированное чистое преданное служение, может удостоиться такой личной взаимности Кришны. And it is with these devotees that Krishna personally gets involved. И Кришна лично занимается отношениями только с такими преданными. He personally says, I am in their heart and they're in my heart. Кришна говорит, что я нахожусь в их сердце, и они находятся в моем сердце. They don't know anyone but me. Они не знают никого, кроме меня. And I don't know anyone but them. И я не знаю никого, кроме них. Now, of course, Krishna can say that. Разумеется, Кришна может это сказать. Someone may say, how can Krishna say he doesn't know anyone except for one devotee? Потому что мы не можем сказать, как Кришна, то есть сложно понять, как Кришна может сказать, что он не знает никого, кроме одного конкретного преданного. That means to say that Krishna has to just think of one devotee only? Что Кришна будет думать только об одном преданном постоянно. What about all the rest of those devotees? А остальные преданные как же? No, but Krishna can satisfy every one of his devotees fully. Однако Кришна может полностью удовлетворить желания всех его преданных одновременно, полностью. So that they think, I have Krishna's attention. И каждый думает, что имеет безраздельное внимание Кришны. Of course, sometimes they may feel separation. Разумеется, иногда преданные также чувствуют разлуку. But even though they think, I don't have Krishna's attention, Krishna, as he told the gopis, said, actually, that was my attention. И даже если они при этом чувствуют себя обделенными вниманием Кришны, Кришна объясняет гопи, что в этом-то и проявляется его внимание. He was telling the gopis, you thought that I was away, but actually I was watching everything. Вы думали, объяснял он гопи, что я покинул вас, но на самом деле за всем наблюдал. You thought that I had left you. Вы думали, что я вас бросил, But actually you should know that I've never left но you. на самом деле вы должны помнить, что я никогда вас не бросал. He said, but I simply did this simply to increase your attachment to me and your love for me. Я просто исчез для того, чтобы увеличить вашу привязанность к себе и любовь к себе. He said, but actually, still, I
did it for another reason also. Но есть еще одна причина, по которой я поступил так с вами, сказал Кришна. I wanted to show everyone throughout the entire creation just how pure and unmotivated your service is. Я хотел продемонстрировать всему миру то, насколько чиста и насколько бескорыстна ваша любовь и ваше служение мне. And he said, forgive me for this. Пожалуйста, простите меня за это, сказал он. He said, I can't even pay you back for your unalloyed service to Я me. даже не могу ничем отплатить вам за ваше беспримесное служение мне. He said, let your own deeds be your payment. Так Because I can't even pay you back. пусть же ваши деяния, ваше преданное служение будет вашим вознаграждением, потому что мне нечем оплатить вам за ваше служение. Although I said in Bhagavad Gita, I reciprocate accordingly, I can't even fully reciprocate your love. Потому что, хотя я сказал в Бхагавад-гите, я вознаграждаю преданного в соответствии с его преданием мне, однако я не могу это сделать по отношению к вам, потому что мне нечем платить за вашу любовь. And therefore, Krishna simply intensifies the devotee's attachment И поэтому Кришна просто усиливает привязанность преданного к себе. and shows how he can never fully repay his unalloyed devotees, such as the gopis. И показывает, что он вообще никогда не сможет отплатить взаимностью на чувства таких беспримесных преданных, как гопи. So, Krishna allows every devotee, or he reveals to every devotee how he's always with them. Поэтому Кришна демонстрирует каждому из его преданных, что он всегда находится с ним рядом. And how he's always reciprocating with them within their hearts. И он также показывает преданным, как он откликается на их чувства взаимностью в их сердце. Just like I was recently reading in the Srimad Bhagavatam 10th canto, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur was explaining in one commentary. Как недавно я читал комментарий Вишванатха Чакраварти Такура, 10-й песни Шримад Бхагаватам, и он объясняет им следующую мысль. He was saying some people cannot understand how it is that Krishna was enjoying with the gopis. Он говорит о том, что некоторые люди не могут взять в толк, как Кришна мог наслаждаться обществом In гопи. fact, after describing the Rasa Leela to Parikshit Maharaj asked the question to Shukadeva Goswami. На самом деле, выслушав описание Раса Лилы в беседе Шукадева Госвами, Парикшит Махарадж задал ему следующий вопрос. And he said that, you and your brother have come in order to establish religious principles and to rectify all irreligious principles. Он сказал, что Кришна и его брат Рам пришли для того, чтобы уничтожить безбожие и восстановить принцип религии в этом мире. So how are people going to be able to understand that you've come to establish religious principles and rectify irreligious principles when you act in such a contemptible way by touching other men's wives in the forest in the dead of night? Поэтому Махараджа Парикшит спрашивает, так как же люди смогут поверить в то, что ты пришел для того, чтобы восстановить религиозные принципы и уничтожить безбожие, когда ты так ведешь себя таким предусудительным, очень некрасивым образом, прикасаясь к телам чужих жен в лесу глухой ночью. And of course, Shukadeva Goswami gave many explanations in his answer. И, конечно же, Шукадева Госвами ответил на этот вопрос исчерпывающим образом. He said that one cannot imitate the powerful controllers who are beyond sinful activities. Он сказал, в частности, что невозможно подражать деяниям и поступкам очень могущественных личностей, которые уже не подвержены, не подвластны концепции греха. And anyone who tries to imitate such powerful controllers, then it will simply be like trying to imitate Lord Shiva, who drinks a whole ocean of poison. И подражание таким великим душам равносильно подражанию поступку Господу Шиве, который выпил океан яда. And Lord Shiva drinks an ocean of poison, and his throat turns very bluish, beautiful color blue. Господь Шива выпил океан яда, и из-за этого его горло посинело и приобрело очень красивый синеватый оттенок. But if we try to imitate and even drink one drop, we're immediately dead. Однако, если мы попытаемся подражание ему выпить хотя бы каплю этого яда, то мы немедленно упадем замертво. So Shukadeva Goswami first explains this point that we cannot imitate the Supreme Lord who is beyond engaging in sinful activities. Поэтому вначале Шукадева Госвами объясняет, что мы не можем подражать Верховному Господу, который
выходит то есть он не подвластен самым представлениям о грехе. Он не может заниматься греховной деятельностью в принципе. But he also explained that Krishna's already knows the confidential secrets in the hearts with the gopis. И он также объясняет, что Кришне известны все сокровенные секреты, которые таят в своих сердцах гопи. He said, how can you accuse Krishna for embracing the gopis when he's always embracing the gopis within their hearts? Как можно обвинять Кришну в том, что он обнимает гопи, когда он всегда обнимает их в их сердцах? How can he be accused of taking them into some secret place when he already knows all the secret feelings within their hearts? Always. И как можно Кришну обвинять в том, что он отводит гопи в какое-то потаенное место в лесу, когда ему все потаенные места в их сердцах известны исчерпывающим образом? So he already knows all the secret feelings and he's already enjoying within their hearts. Он уже знает все эти тайные желания и тайные чаяния гопи и наслаждается обществом с ними в их сердцах. So he's already doing this. Так что он уже это делает. And what is the difference if he's embracing them within their hearts or embracing their bodies? Так что же меняет факт того, что он обнимает их, может быть, внешне, он может обнимать их своими руками или в их сердцах обнимает их? Что это меняет? Their bodies are not material bodies. They're completely spiritual. Их сердца не материальны, они совершенно духовны. And Krishna is completely spiritual. И Кришна также совершенно духовен. And Krishna's desires are all completely spiritual. There's no tinge of lust. И желания Кришны всегда являются совершенно абсолютно духовными, в них нет ни капли вожделения. He's only thinking of satisfying the desires of the gopis, and he's already there in their hearts. Он единственное, о чем он думает и чем руководствуется, это удовлетворением желанием гопи, и он уже находится в их сердцах. And even if you want to offer an argument, well, what about their husbands? И даже если вы в ответ возразите, а что касается их мужей, например? And Shukadeva Swami says, well, their husbands didn't become jealous at all. Что по поводу их мужей? Шукадева Госвами отвечает, что мужей эта ревность их совсем не донимала. Because Yogamaya gave all their husbands exact replica of their wives, and they never thought their wives even left them for a moment. Они не чувствовали никакой ревности, потому что Йога-майя создала точное подобие всех жен этих мужей, и поэтому мужья думали, что их жены остаются с ними дома. And not only that, because they were creations of Yogamaya, the husbands never felt any inclination to have intimate relationships with them. И более того, поскольку эти подобия их жен были созданы Йога-майей, поэтому у мужей даже и мысли не возникало вступать с ними в какие-то интимные отношения. They stayed separately in separate rooms the whole time. Все это время они жили с ними в разных комнатах. Because they felt no inclination to have intimate relationships with them. Потому что у них не было никакого желания вступать с ними в интимные отношения. And this was all arranged by the internal potency of the Lord. Все это было организовано внутренней энергией Господа. So if you want to try to imitate the Lord, поэтому если вы хотите подражать Господу, and try to imitate this pastime with the gopis, если вы попытаетесь подражать ему в его игре с гопи, then you also have to do at the same time what Krishna also displayed when he came, is prove that you're the Supreme Lord. Но вы должны сделать то же самое, что и сделал Кришна, когда он явился, чтобы доказать, что он Верховный Господь. And that the spiritual energy works according to your direction. Вы должны доказать, что духовная энергия так же, как и выполняет и ваши желания так же послушны, как и его. So Shukadeva Goswami was offering all these explanations to Parikshit Maharaj, but Parikshit Maharaj, of course, wasn't asking on his own behalf. He was asking on behalf of those who were present who might ask that question. Шукадева Госвами давал различные ответы на вопросы Махараджа Парикшита, но, разумеется, Махараджа Парикшит задал этот вопрос не ради себя, он задал этот вопрос ради тех людей, которых могли потом появиться какие-то сомнения. But the point for Krishna, there's no question of any immorality in his part. Но суть в том, что Кришна не может коснуться аморальности никоим образом. Whatever Krishna does is only to reciprocate the innermost desires of his devotees. Все, что не делает Кришна, он делает только для того, чтобы откликнуться на самые сокровенные желания преданных. And therefore he's always enjoying within the hearts of his devotees. И поэтому он всегда испытывает огромное наслаждение в сердцах своих преданных. And therefore Krishna says, I'm always in the hearts of my devotees, and they're always in my heart. И поэтому Кришна говорит, что всегда находится в сердцах своих преданных, а они находятся в его сердце. So Srila Prabhupada has been bringing these points out in many places throughout his lecture on this verse.
И Шрила Прабхупада возвращается к этой мысли снова и снова на протяжении лекции к этому стиху. He's helping us to understand how Krishna reciprocates with his devotees. Он помогает нам понять, как Кришна откликается взаимностью на чувства своих преданных. And he also helps us understand what is the difference between Krishna and the living entities. Он также помогает нам понять разницу между Кришной и живым существом. And just like yesterday, we were reading about the point where Srila Prabhupada was saying that Krishna is like the ocean and the living entities are like the drop of the ocean water. Мы также вчера обсуждали слова Шрилы Прабхупады, в которых он говорит, что Кришна подобен океану, а живое существо подобно капле океанской воды. And Krishna, therefore, he is supremely independent. He can do whatever he wants to do. И Кришна является совершенно независимым, может делать все, что ему заблагорассудится. And he's never implicated by any reactions to his activities. И на него никакие последствия его поступков не влияют. He does whatever he wants. That's what it means to be the supreme enjoyer. Он делает то, что хочет. Это и есть, это и называется быть верховным наслаждающимся. And therefore, yesterday we were speaking about this point that Krishna has nothing that he has to do. Поэтому вчера мы обсуждали на лекции момент, что Кришне нет необходимости выполнять какие-то обязательства или обязанности. Especially in relationship to this material world and to those who are entangled in this material world. Особенно по отношению к материальному миру и тем, кто порабощен материальным миром. Because all those things are done through his different energies. Потому что все это осуществляется его разнообразными энергиями. So because Krishna has nothing he has to do, he is completely free to do everything that he wants to do. И поскольку Кришне нет необходимости выполнять какие-то обязанности, единственное, что он делает, это то, что он сам хочет. And what gives him the greatest pleasure? И что дает ему самое большое наслаждение? What gives him the greatest pleasure is simply reciprocating the love of his pure devotees. Кришне доставляет самое большое наслаждение, возможно, откликнуться взаимностью на чувства его преданных. This is Krishna. Вот это Кришна. These are Krishna's pastimes in the spiritual realm. В этом заключаются игры Кришны в духовной реальности. And therefore Prabhupada makes a distinction between the living entities and Krishna. That Krishna is supremely independent. Шрила Прабхупада проводит такое различие между Кришной и живыми существами. Кришна в высшей степени самодостаточен, независим, And we are minutely independent. а мы независимы в крошечной степени. And Prabhupada went on to explain that whatever qualities exist in this world exist because their origin is Krishna. И Шрила Прабхупада также объясняет в своей лекции, что все те качества, которые проявляются у живых существ здесь, существуют изначально в Кришне. And then he explains how everything in this world is simply a reflection of the reality of the spiritual world. Шрила Прабхупада говорит, что все то, что мы видим в этом материальном мире, является лишь отражением реальности духовного мира. And Prabhupada yesterday he said just like if we steal, it is abominable. И Прабхупада говорит, так же как, например, если мы воруем, это предосудительно. But when Krishna steals, it's relishable. Однако, если ворует Кришна, то это воровство доставляет наслаждение. And Prabhupada said, how can the propensity to steal be in us if it didn't exist in Krishna? Прабхупада говорит, откуда бы у нас взялась склонность к воровству, если бы ее не было у Кришны. He says, but it exists in Krishna in its perfect state, and in us, it's in a perverted state. Однако в Кришне эта способность или склонность к воровству существует в совершенном виде, а в нас в извращенном. When Krishna steals, everyone experiences bliss. Когда Кришна ворует, все ощущают блаженство. Everyone simply meditates on Krishna. Все просто медитируют на Кришну. Everyone becomes happy, overjoyed by these wonderful pastimes of his stealing. И всех переполняет радость и счастье, когда они видят, как Кришна ворует. But when we steal, we don't get the same response. Однако, когда мы воруем, люди так на нас не реагируют, на наше воровство. Steal means to take that which doesn't belong to us. Что такое воровать? Значит, брать вещи, которые вам не принадлежат. But Krishna does that all the time. Но Кришна делает так постоянно. He steals the butter from hanging in the rafters of the gopis. Например, он ворует масло, которое подвешено к потолочным балкам в домах. And what does Krishna say to them when they try to stop him? И что говорит этим гопи Кришна, когда они пытаются помешать ему? They say, "Stop, you thief!" Они говорят ему, перестань воровать, ты ворюга. And Krishna says, "You're calling me a thief? И Кришна говорит, вы меня называете ворюгой? You are the Вы thieves. сами воры, This butter's mine." потому что это масло мое. Not only does Krishna steal,
Но он не только ворует, He's the supreme absolute truth. но он абсолютно истина, But he lies. но при этом врет. Try to figure it out. Попытайтесь понять, как это вообще возможно. When somebody lies to you, you become very angry. Кто-то вам врет, вы очень гневаетесь на такого человека. But Krishna lies to his mother all the time. А Кришна врет своей матери постоянно. Mata, I never stole their butter. I don't know what they're saying. Он говорит: мама, они на меня напрасно возводят. Какое масло? Я никакое масло не воровал. And he stands in front of her with a very sheepish look on his face. И он стоит с очень кротким выражением на лице. And he says, they're saying all these lies about me simply to get me in trouble. Они врут, наговаривают на меня просто, чтобы подвергнуть меня наказанию. Yes, it's true I go to their homes every day. Да, правда, я хожу в их дома каждый день. It's true that I do all kinds of mischievous activities. Да, я там проказничаю по-разному. That's because I'm going to them because I have so much affection for them. Я в их дома хожу, потому что очень их люблю. And therefore I always want to go and visit all of them every И day. поэтому я прогуливаюсь по их домам каждый день. And they're coming and telling you all these things that are just complete Они lies. почему-то приходят и наговаривают на меня всю эту ерунду. So this is another difficult thing to understand. Это еще одно качество Кришны, которое очень сложно понять. That Krishna does something that appears to be contradictory. Кришна делает что-то, что кажется противоречиво его характеру. He's served by hundreds and thousands of goddesses of fortune. Ему служат сотни тысяч богинь процветания. Everything is his. Все уже его. But he steals like a person who's in poverty. Но он при этом ворует, как человек, который живет в нищете. And he needs this. And he needs this butter. И ему почему-то нужно это масло. So many contradictory activities that Krishna appears to perform. То есть Кришна, его деяния отличаются противоречивостью. But unless we understand why Krishna does what he does, Но пока мы не поймем, почему Кришна ведет себя так, как он ведет себя, what is Krishna's supreme quality that reconciles all other apparent contradictions in his behavior? пока мы не поймем это главное, самое высшее качество Кришны, которое примиряет друг с другом все кажущиеся противоречия в его характере и поступках. What is the emperor of all Krishna's qualities? Какое качество называется императором или самодержцем среди всех других качеств? And that emperor of all of his qualities is that he will always reciprocate with the loving attitude of his devotees. Это качество, которое является императором среди всех других качеств Кришны, это его желание откликнуться взаимностью на чувства его дорогих любящих преданных. He is Bhakta Vatsalya. Это качество называется Бхакта Ватсалья. Bhakta Vatsalya means he never fails in his reciprocation with his unalloyed devotees. Бхакта Ватсалья означает, что Кришна никогда не обходит вниманием чувства преданных и всегда откликается взаимностью на них. Of course, Srila Prabhupada also states in the Bhagavad Gita, this is another reason why Krishna is called Achyuta or infallible. Прабхупада в своем комментарии к Бхагавад-гите говорит, что это еще одна причина, по которой Кришна называют Ачюта или непогрешимый. And Prabhupada says that Krishna is also called Achyuta because he never fails in his affection to his devotees. Шрила Прабхупада говорит, что Кришна называют Ачюта, потому что Кришна никогда не изменяет своей любви к своим преданным. And therefore, on that basis, he is infallible. И по этой причине его называют непогрешимым. Nothing can disturb, nothing can distract him from displaying his affection to his devotees. Ничто не может помешать Кришне в проявлении его любви к своим преданным, и ничто не может стать препятствием этой любви. And therefore, this is the highest principle which rules and all of Krishna's activities towards his devotees. И вот это самый главный принцип, который является основополагающим в его отношениях с его преданными. Therefore, when Krishna is personally involved with his unalloyed devotees, it is because he's reciprocating with the desires in the innermost core of their heart. И поэтому Кришна, откликаясь взаимностью на желания в самых сокровенных уголках сердец своих преданных, откликается взаимностью на их чувства. Лично. That's how he enjoys. That's his pleasure. Вот это и есть его счастье, наслаждение. The Supreme Lord is very dear to those devotees who only desire to possess service to him. Верховный Господь очень дорог тем преданным, которые желают довольствоваться только одним служением Ему. And the Lord is always relishing those activities within the heart of his devotees. И Господь всегда черпает огромное наслаждение в этих деяниях своих преданных, находясь в их сердцах. That's where
he gets all of his pleasure. Вот там он черпает все свое счастье. And Vishwanath Chakravarti Thakur says he gets so much pleasure in the hearts of his devotees that he doesn't even mind being held captive in their hearts. И Вишванатха Чакраварти Такур говорит, что Кришна настолько счастлив, настолько сильно наслаждается служению своих преданных, находясь в их сердцах, что ему не претит положение узника этих сердец. Sometimes the devotees they're so possessive of the Lord within their hearts, they want to hold him captive and never let him out. Потому что иногда преданные так сильно привязываются к тому, чтобы владеть Кришной в своих сердцах, что они хотят превратить Господа в узника своих сердец. And they say that now I have you there in my heart, I'm going to lock you in there forever and throw away the key. И никогда не выпускать его из сердец. И они говорят, ну вот теперь ты попался в мое сердце, я тебя запру на замок и выброшу ключ. And hold you as a prisoner in my И heart. ты станешь узником моего сердца. The devotees, that's how determined the devotee is to possess Krishna within their heart. Настолько решительно настроен Кришна владеть, настроен преданный владеть Кришной в своем сердце. And Vishwanath Chakravarti Thakur says that Krishna likes that. И Вишванатха Чакраварти Такур говорит, что Кришне это очень нравится. He says just like sometimes the bee enters into the lotus flower. Он говорит, что иногда пчела садится на цветок лотоса. And at night the lotus flower closes and the bee is trapped. Однако к вечеру цветок лотоса закрывается, и пчела попадается в этот бутон лотоса. But the bee is thinking, what difference does it make if I'm trapped in here? There's so much nectar. Однако пчела думает, ну какая проблема? Я очень рада, что попалась в этот цветок лотоса, потому что здесь очень много нектара. And therefore the bee is fully satisfied being trapped in the lotus flower because the lotus is filled with so much nectar. И пчелу это устраивает. Она очень рада тому, что оказалась узницей этого цветка лотоса, потому что цветок лотоса полон нектара. And therefore the Lord is relishing being trapped in the hearts of his pure devotees because there's so much nectar. И поэтому Господу очень нравится, когда он попадается в эту ловушку сердец своих преданных, потому что там очень много нектара. Pastimes of the Lord are manifesting within the hearts of his devotees. Игры Господа проявляются в сердцах его преданных. Because the devotees won't let him go. И преданные не отпускают его из своих сердец. And he likes being there. И ему нравится это. This is how he relishes the activities of his devotees. Вот так Кришна наслаждается деяниями своих преданных. So, Prabhupada has been speaking about these topics in this lecture. Шрила Прабхупада говорил об этом на эти темы в этой лекции, которую мы читаем сегодня. And we've simply been expanding on these different points that Srila Prabhupada brings out of how Krishna is the property of the materially impoverished. И мы лишь постарались как-то расширить объяснение Шрилы Прабхупады этих различных моментов, в частности о том, что Кришна является единственным достоянием материально нищих. And how Krishna has nothing to do with the actions and reactions of the material modes of nature. И Кришна не имеет ничего общего с взаимодействием гун материальной природы. And how he's self-satisfied. И Кришна полностью самоудовлетворен. And we haven't gotten to the point where he's going to speak about the most gentle and master of the monists. И мы еще не добрались до того момента в комментарии Шрилы Прабхупады, в котором он говорит о том, что Кришна необычайно нежен, и он также является повелителем монистов. So I'm going to read a little bit more tonight, and we'll continue. Я также прочту еще небольшой отрывок из комментария Шрилы Прабхупады. But I won't speak too long. Но я не буду затягивать эту лекцию слишком долго. But we'll read a little bit more tonight, and then we'll continue also with this tomorrow. Но мы немного почитаем лекцию Шрилы Прабхупады сегодня и завтра продолжим. And we're going to continue exactly where we left off last night. И мы продолжим с того момента, на котором закончили читать в прошлый раз, вчера вечером. Prabhupada says, any activities that are spiritual are all good, and any activities that are material are all bad. Прабхупада говорит, любая духовная деятельность всегда прекрасна, любая материальная отвратительна. This is the difference between spiritual and material. В этом различие между материальным и духовным. The so-called morality and goodness of this material world is all bad, but in the spiritual world, even so-called immorality is good. Так называемая мораль и добродетель этого мира порочны, тогда как в духовном мире прекрасно даже то, что здесь считают безнравственным. This we must understand. Это важно понять. So, Prabhupada is continuing on this point about Krishna's morality. То есть Прабхупада теперь обсуждает этот момент нравственности Кришны. That whatever Krishna does is always all good. Все то, что делает Кришна, является все благим. And he says, contrary to that,
any activities that are material are all bad. И наоборот, все то, что материально, говорит Шрила Прабхупада, является отвратительным. What does he mean? Что это значит? It means that in the sense that that which is good is that which is connected to Krishna. Это значит, что хорошим является то, что связано с Кришной. And that's why Krishna says to Lord Brahma that if anything that you see of any value is not connected to me, it's mine. Поэтому Господь Кришна говорит Господу Брахме, что если тебе кажется что-то очень ценным и важным, но при этом это не связано с мной, вот это является майей. Because anything that is conceived disconnected from Krishna is his illusory energy. Потому что все то, что воспринимается не связанным или отделенным от Кришны, является иллюзорной энергией. Which is also coming from Krishna. Разумеется, иллюзорная энергия также берется из Кришны. Therefore, nothing exists separate from Krishna. Поэтому ничто не существует отдельно от Кришны. Spiritual energy and the material energy, they're both Krishna's energies. И материальная, и духовная энергия, и то, и другое являются энергиями Кришны. And nothing exists separate from him. И ничто не существует отдельно от Кришны. How does it exist separate from him then? Так как же это существует отдельно от Кришны тогда? By our consciousness, we see something separate from Мы Krishna. нашим сознанием воспринимаем что-то как отдельно от Кришны. Because Krishna has covered the living entity by his illusory potency. Потому что Кришна скрыл живое существо своей иллюзорной энергией. And therefore, Krishna says, if you think it's valuable, but you don't see it's connected to me, it's Maya. Поэтому Кришна говорит, что если видишь что-то ценным, но при этом не видишь этой связи со мной, вот это и есть майя. Why do you think it's valuable Почему ты считаешь это ценным, if it's not connected to me? если это со мной не связано? Immediately we think it's valuable, and if it's not connected to Krishna, the reason why it's valuable is because it's connected to me. Почему? Потому что если мы видим что-то ценным, мы не видим связи этого с Кришной, тогда почему же мы считаем это ценным? Потому что это связано со мной. And that's what makes it valuable. Вот это делает ценным эту вещь. It's valuable because I can enjoy it. Это ценно потому, что я могу этим наслаждаться. But a devotee thinks just the other way. Но преданный думает прямо противоположным образом. A devotee thinks it's valuable because Krishna can enjoy it. Это ценно, потому что этим может наслаждаться Кришна. That's its value. Вот это и есть ценность. The value of this body is that it belongs to Krishna. Ценность этого тела в том, что оно принадлежит Кришне. And it's meant to be used for his service. И предназначено для того, чтобы служить ему. If it's not used for this service, Если оно не служит Кришне, it's like a bellows in a blacksmith shop. тогда это тело напоминает просто мехи или меха в кузнице. It breathes, Потому что меха в кузнице также дышит. but there's no life. Но там нет никакой жизни. There's no real value. Нет никакой ценности в этом. So what is the value of this body? Тогда какая ценность в этом теле? We understand the value of this body is that it can be utilized to carry us across the ocean of material existence to reestablish our eternal connection with Krishna. Ценность этого тела заключается в том, что оно, с помощью него можем переплыть океан материального существования и восстановить свои изначальные отношения с Кришной. Therefore, Bhagavatam says, Kamasya nendriya pritya level jiveta yavata jivasya tattva jigasya nato yascheha karmabi. Life's desires shouldn't be directed towards sense gratification. Поэтому в Бхагаватам говорится, что нельзя направлять желание жизни просто на чувственное удовлетворение. One should desire to live only because this human form of life enables one to inquire to the absolute truth. Нужно продолжать желать продолжать жить в этом человеческом теле просто потому, что человеческое тело позволяет нам задаваться вопросами абсолютной истины. This is the value of this body. Вот в этом заключается ценность этого тела. So the body immediately becomes valuable when it's used for inquiring to the absolute truth. Поэтому это тело сразу становится ценным, как только его используют для того, чтобы задаваться вопросом абсолютной истине. But when the body is used for sense gratification, Однако, если тело используют для чувства наслаждения, what did Lord Rishabdev say to his sons? тогда что сказал Господь Нишабхадева своим сыновьям? Why are you trying to live like hogs and dogs that eat stool? Зачем влачить существование, подобное существованию собак и свиней, которые питаются испражнениями? Why waste this human form of life like a lower animal just simply to gratify the senses? Зачем прожигать впустую свою жизнь, подобно какому-то низшему животному, просто ради жалких чувственных наслаждений? So Krishna is clearly telling Lord Brahma, if you see something of value, but you don't see how it's connected to me, it's Maya. Поэтому Кришна говорит Господу Брахме, если ты видишь какую-то ценность в чем-то, но при этом не видишь этой связи этого со мной, вот это и есть майя. We could take that with these bodies, and we could take that idea with anything in this world.
We could take that understanding with this bodies, and we could take that understanding with anything else in this world. Мы можем принять это понимание отношений нашего тела и в отношении всего остального, что в этом существует в этом мире. Just like Srila Bhaktisiddhanta, we oftentimes quote, he describes of how to see the spiritual world. Как Шрила Бхактисиданта Сарасвати Такур, чьи слова мы часто вспоминаем в этом контексте, объясняет нам, как можно видеть материальную реальность в этом мире. And he was speaking to some of his disciples. Прошу прощения, как можно видеть духовный мир в этом материальном мире. И он давал эти наставления своим ученикам. And he says that one should see all women as Krishna's beloveds. Он говорит о том, что нужно смотреть на всех женщин, как на возлюбленных Кришны. They are meant to be enjoyed by Krishna, they're never to be enjoyed by us. Они предназначены для того, чтобы ими наслаждался Кришна, а не мы. He said one should see all one's children as Krishna's friends. И нужно смотреть на всех, на своих детей, как на друзей Кришны, And not as our servants. а не как на своих слуг. He said we should see see our parents as Krishna's parents. Нужно смотреть на своих родителей, как на родителей Кришны. He says when one sees everyone in this world in this way, the whole world will become the spiritual world. И Шрила Бхактисиданта Сарасвати Такур говорит, что если человек смотрит на все это такими глазами, тогда для него весь материальный мир превратится в духовный. So this is how to see the spiritual world. Вот так можно видеть духовный мир. One has to develop spiritual vision to see everything connected to Krishna. Нужно развить в себе духовное видение, чтобы видеть все в связи с Кришной. One who sees all living entities as spiritual sparks in quality one with the Lord becomes a true knower of things. Человек, который видит все живые существа как крошечные частицы с Кришной, качественно равные ему, вот такой человек по-настоящему видит все в истинном свете. What then can become illusion or anxiety for him? Для такого человека не может быть уже ничто, ни иллюзии, ни источником беспокойства. Spiritual vision. This is spiritual vision. Это духовное видение. And until one actually has such spiritual vision, one has to learn to see through the eyes of И Scripture. пока человек не развил в себе такое духовное видение, он должен учиться видеть все сквозь призму Писаний. This is Shastra Chakshus, to see through the eyes of Scripture. Это называется шастра чакшу, видеть все глазами Писаний. So Prabhupada is explaining here what is the difference between spiritual and material. И Шрила Прабхупада объясняет здесь разницу между духовным и материальным. Any activities that are spiritual are all good, Любые духовные деяния являются благими, and any activities that are material are all bad. а любая материальная деятельность является предосудительной и отвратительной. It's all bad because it has no connection with Krishna Она отвратительна, потому что не имеет никакой связи с Кришной. and only leads to bondage and further suffering. Она приводит лишь к дальнейшему порабощению и страданиям. Therefore, on that basis, is this bad? По этой причине она является отвратительной. Even mundane morality, Даже мирская нравственность, and Prabhupada is going to speak about that, even mundane morality is actually bad даже мирская нравственность, и Прабхупада будет говорить об этом, даже она является отвратительной. because people engage in mundane morality so that they can enjoy in the future. Потому что люди следуют принципам морали и нравственности лишь для того, чтобы наслаждаться в дальнейшем, в будущем. And by enjoying in the future, it's even more difficult to cultivate Krishna consciousness because one is thinking, I'm enjoying. И когда они будут наслаждаться в будущем, им станет еще сложнее развивать в себе сознание Кришны, потому что они будут думать, я же наслаждаюсь. There's a lot less suffering here. I get a lot of enjoyment now. Нет, раньше я очень страдал, а теперь я наслаждаюсь. But it's not spiritual Но enjoyment. это не духовное наслаждение. Mundane morality brings us some higher forms of material pleasure. Мирская нравственность дает нам возможность наслаждаться более возвышенными формами материального счастья, Which last longer которые длятся дольше, and are more prominent than the miseries. и они занимают гораздо более заметную часть в нашей жизни, чем страдания. And then one can very easily forget what the goal of life is, to go back to И в God. таком состоянии человек может с легкостью, с гораздо большей легкостью забыть о том, в чем заключается высшая цель человеческой жизни, в том, что вернуться обратно к Богу. And then just think about enjoying. И они будут думать просто о наслаждении. But the difficulty is the more we think about enjoying and we don't see its connection to Krishna, Но проблема заключается в том, что чем больше мы будем думать о наслаждениях и не будем видеть связи этого с Кришной, it's like exhausting a very large amount of money we may have put in the bank account. это примерно то же самое, что потратить, прожечь большую сумму денег, которую мы положили на наш банковский счет. But if you keep on making withdrawals and you don't put anything else in, Если вы будете только брать деньги с этого банковского счета и не будете пополнять свой счет, after you've exhausted all the results of your pious activities, когда вы исчерпаете весь запас своих благочестивых поступков, there you are again.
вы снова возвращаетесь к прежнему состоянию. Back again to make further decisions about where you want to go in life. Вам снова придется столкнуться с этими трудными решениями о том, что вы хотите делать в вашей жизни. And especially for those who have both pious and impious activities. Особенно сложно это для людей, у которых на счету и благочестивые, и неблагочестивые поступки. They have gotten their pious activities first. Они могли, например, использовать и исчерпать свои благочестивые поступки в начале. And after they exhaust the results of their pious activities, then it's time to take the results of their impious activities. Когда они исчерпывают все результаты своих благочестивых поступков, наступает черед испытать последствия неблагочестивых поступков. Is that good? Это хорошо или плохо? It's not very intelligent. Совсем неразумно. Bhagavatam states what is intelligence a person supposed to do. В Бхагаватам говорится, что должен делать разумный человек. Tasyaiva heto prayateta kovido na labhate yad brahmatamu paryada. Bhagavatam states that persons who are actually intelligent and philosophically inclined, they shouldn't then endeavor for these things which are available from the highest planet to the lowest planet Patala. В Бхагаватам говорится, что человек, который по-настоящему разумен и который имеет философское отношение к жизни, такой человек никогда не будет прельщаться какими бы то ни было видами счастья, достижимыми в этом материальном мире, даже если войти его сверху донизу, с райских планет до самых низших паталов. Because they know that as far as happiness is concerned, it can be obtained automatically in due course of time, just as misery comes also without asking for it. Потому что они знают, что касается материальных наслаждений, то они сами собой придут в должный срок, непрошенно, точно так же, как нам сами собой по воле времени придут страдания. So it's not very intelligent. Поэтому это не совсем разумно. It's lack of intelligence. На самом деле это проявление глупости. We think, oh yes, if I can enjoy uninterruptedly, without miseries, that sounds like a very good proposal. Мы думаем, что вот да, такое безоблачное, не прерывающееся страданиями счастье, очень хорошая идея. But for a devotee, it's like hell. Но для преданных это как ад. Kaivalya narakayate, tridasa pura akasha pushpayate. Prabodhananda Saraswati says that Kaivalya, even liberation, for a devotee is like hell. Naraka, hell. В этом стихе Прабодхананда Сарасвати Такур называет освобождение кайвалю равным адским мучением для преданных. And the heavenly planets are like a phantasmagoria. А райские планеты он сравнивает с фантасмагорией. And the venomous serpents of the senses, one who's simply achieved one merciful glance of Lord Chaitanya, becomes like serpents with broken fangs. И он также говорит, что если человек обретает хотя бы один мимолетный милостивый взгляд Господа Чайтаньи, для такого человека его чувства, которые сравниваются с ядовитыми змеями, уподобляются тем же самым змеям, но со сломанными клыками. They no longer have any poisonous effect. Такие змеи уже не грозят смертельным укусом. Prabodhananda Saraswati is saying, this is what happens to one who simply receives one merciful glance of Lord Chaitanya. И Прабодхананда Сарасвати Такур говорит, что вот такое случается с тем, кто поймал на себе хотя бы один мимолетный милостивый взгляд Господа Чайтаньи. What to speak of, receive the holy name of the Lord. Не говоря о том, что получить святое имя Господа. And embrace the holy name of the Lord within one's heart. И очень прочно держать святое имя Господа в объятиях в своем сердце. And to serve the holy name of the Lord. И служить святое имя Господа. Anyone who's received that opportunity, Каждый, кто получил такую возможность, got mercy, then naraka, Kaivalya becomes like hell. эту возможность для такого человека, эту милость для такого человека кайвали или освобождение становится как нарака или ад. Vishvam Purna Sukhayate, the whole universe becomes blissful. И Вишвампурна Сукха это означает, что вся вселенная для такого человека наполняется блаженством. And the positions of the demigods become like insignificant insects. А положение великих полубогов для человека такого не становится не более привлекательным, чем положение жалких насекомых. This is the value of devotional Вот service. в этом ценность преданного служения. So therefore, Prabhupada is saying, everything that's material is all bad. Поэтому Шрила Прабхупада говорит, что все материально отвратительно. Even mundane piety. Даже мирское благочестие. For one who knows the value of bhakti, Для того, кто знает ценность бхакти, even mundane piety leads to suffering.
Даже материальное мирское благочестие ведет к страданиям. And a devotee has no interest in it whatsoever. И у преданных нет ни малейшего интереса к этому The мирскому devotee благочестию. understands that that which is good is that which is connected to Krishna. Преданный понимает, что то, что связано с Кришной, вот это по-настоящему благо. And that which is valuable is that which is offered in service to Krishna. И ценным является только то, что можно предложить в служении Кришне. And therefore, Prabhupada is saying here, this is the difference between spiritual and material. И поэтому Шрила Прабхупада говорит, что в этом заключается разница между материальным и духовным. The so-called morality and goodness of this material world is all bad. Он говорит, что так называемая нравственность и порядочность этого мира, они являются предосудительными. But in the spiritual world, even so-called immorality is good. Но в духовном мире даже то, что считается предосудительным здесь, на самом деле несет благо. Of course, we've already spoken about Krishna's apparent immorality of enjoying in the dead of night to gopis. Мы уже говорили, разумеется, сегодня о том, как Кришна, казалось бы, совершил предосудительный поступок, наслаждаясь обществом гопи в лесу ночью. But the point is that whatever Krishna wants, whatever he asks for, ultimately that's meant for his pleasure. It's meant for the all good of all living beings. Но суть в том, что чего бы ни хотел Кришна, чего бы он ни просил, на самом деле это доставляет ему наслаждение, но он предназначен для блага, вечного блага всех живых существ. Even if it appears to be immoral. Даже если это кажется аморальным. Just like Krishna asked Maharaj Yudhisthira to tell a lie. Например, Кришна сказал Махараджи Юдхиштхире, что тот соврал. On the battle of Kurukshetra, Krishna wanted Yudhisthira Maharaj to tell Drona that Ashvatthama is dead. На поле Курукшетра Кришна хотел, чтобы Юдхиштхира сказал Дроне, что Ашватхама погиб. Now, why was that? Зачем? It was because on Drona, he was a very powerful kshatriya. He had already killed like 50,000 warriors that day on the battlefield. Потому что Дрона был таким отважным и могущественным воином, что в тот день он уже собственноручно убил около 50 тысяч воинов с противоположной стороны. It's described that his fighting was like a blazing fire without even the slightest bit of smoke. А его сражение, его стиль битвы уподоблялся ослепительному пламени, в котором не было ни малейшего дыма. And because he was like a blazing fire, he was just killing so many warriors on the side of the Pandavas. И его сияние, или это огонь, сражение битвы, сражение Дроны было таким нестерпимым и таким могущественным, что он просто сметал всех людей. And the Pandavas knew that if Drona wasn't stopped, they were going to lose. Его невозможно было остановить, и пандавы понимали, что если Дрону не остановить, то мы проиграем. And then Krishna said that Drona, if he hears that Ashvatthama, his son, has been killed, he won't be able to fight. He'll put down his weapons. И Кришна сказал, что если Дрона услышит, что его сын Ашватхама погиб, тогда он не сможет продолжать сражение и он опустит оружие, сложит оружие. When Bhima heard that, he heard that if he heard that Ashvatthama is killed, then Drona will not be able to fight. Yeah, Bhima. When Bhima heard that, he immediately understood if Ashvatthama is killed, then Drona will not be able to fight. Бхима, когда он услышал, сразу понял, что если Ашватхама погибнет, тогда или Дрона узнает, что Ашватхама погиб, тогда Дрона не сможет продолжать сражаться. So as soon as Bhima heard that, he immediately knew that one of the soldiers on the opposing side had an elephant whose name was Ashvatthama. Но как только Бхима услышал об этом, он также вспомнил, что у одного из воинов на противоположной стороне был слон по имени Ашватхама. I can't remember whose elephant it was. Не помню, чей это был слон. But one of the soldiers on the opposing side had an elephant, and he knew that elephant's name was Ashvatthama. So Bhima immediately went and he slayed that elephant. И что произошло дальше, когда Бхима услышал об этом и вспомнил о том, что у одного из воинов на противоположной стороне есть слон по имени Ашватхама, он бросился к этому слону и уничтожил его. So then he went and he told Duryodhana, Ashvatthama is dead. И он подошел к Дурьодхане и сказал, Ашватхама умер. And Duryodhana was shocked. И Дурьодхана испытал состояние шока. And he couldn't believe it, and he temporarily put down his weapons. Он оторопел и не смог поверить даже этим словам, и на какое-то время сложил оружие. But then he started to question it. But Bhima sometimes he's capable of telling a lie.
Однако затем он стал сомневаться в правдивости слов Бимы, потому что понял, что Бима иногда также привирает. And he was seeing many different signs on the battlefield which gave him some indication that actually Ashwatthama really wasn't dead, that Bhima wasn't telling the truth. He was just trying to get him to become demoralized. И потом он оглянулся и увидел, что на поле битвы есть много признаков, указывающих на то, что на самом деле Ашватthама не погиб, и что Бима просто врет, и что он врет для того, чтобы попытаться деморализовать Дурёдхану. So even though Bhima told Ashwatthama was dead, Dronacharya got renewed strength and started fighting back like anything. Dronacharya. It's definitely Dronacharya. И когда... Duryodhana? No, it was definitely Dronacharya. Did I say Duryodhana? I meant Dronacharya. I'm sorry. Слышно не Дурёдхана, а Дроначарья. Дроначарья на какой-то момент опустил оружие, но потом, когда он огляделся и увидел, что на самом деле все признаки указывают на то, что Ашватthама жив, он понял, что Бима просто пытается его деморализовать и продолжил сражение. But then Dronacharya was thinking, if Yudhishthira Maharaj says it, then I'll have to believe it. Однако затем Юдхиштхира никогда в жизни не соврет. Yudhishthira was known for that integrity, that he would never lie. В отличие от Бимы, потому что Юдхиштхира Махараджа славился своей честностью и порядочностью, он никогда не врал. So Yudhishthira also heard from Krishna that he had to say that Ashwatthama was dead. Поэтому Юдхиштхира, это Кришна сказал Юдхиштхире Махарадж, ты должен сказать, что Ашватthама погиб. But he hesitated for a moment. He couldn't do it. He was thinking of his own reputation. Он колебался, потому что он озаботился своей репутацией. And because he hesitated, it's described he had to see hell. И из-за того, что он колебался в течение какого-то короткого времени, говорится, что из-за этого ему пришлось повидать адские планеты. So, anyways, he said to Dronacharya, Ashwatthama is dead, and then he said at the end, he said the elephant, but nobody could hear it. Юдхиштхира сказал, тем не менее, он сказал Ашватthама и очень тихо добавил слон. И сказал погиб, но это в конце, то, что он сказал слон, в конце никто не услышал. He felt if he told a complete lie, he couldn't do it. So he said Ashwatthama is dead, the elephant. И Юдхиштхира не мог заставить себя сказать такую ложь, откровенную ложь, поэтому он добавил слон. But Dronacharya just heard Ashwatthama is dead, and he heard it from Yudhishthira Maharaj. Но Дроначарья услышал только Ашватthама погиб, и услышал это из уст Юдхиштхиры Махараджа. He couldn't hold on to his weapons. И поэтому он уже не мог держать оружие в руках. In fact, he became completely overwhelmed with lamentation. Его охватила скорбь. And he decided he couldn't even live anymore. И он решил, что больше не сможет продолжать жить. He was sitting in the chariot and decided, not only can I not fight, I cannot even live. Дроначарья, сидя в своей колеснице, решил, что он не только не может продолжать сражаться, но не может продолжать жить. And he sat in the chariot, immediately contemplated it, and he gave up his body. Он, сидя на колеснице, погрузился в медитацию и немедленно оставил свое тело. Right in the presence of all the warriors. На глазах у всех воинов. Of course, still, he was killed. Тем не менее, он был I think убит. it was Bhima that came in. Was it Bhima? Бима его убил, да, Oh Дроначарья? no, it's just Arjuna. Дриштадюмна убил. Just Arjuna Дроначарья. came in. Even though he had already left his body, just Arjuna cut his head right off his body. Хотя Дроначарья к тому времени уже оставил тело, Дриштадюмна подскочил и отрезал ему голову. And in this way, the Pandavas were saved from complete annihilation from Drona. И таким образом пандавы были спасены от неминуемой гибели от руки Дроны. Someone may say, well, Krishna told Yudhishthira Maharaj to tell a lie. И кто-то может сказать, что Кришна повелел Юдхиштхире Махараджи соврать. But when Krishna gives such an instruction, it is not immorality. Однако, когда Кришна дает такое наставление, это не является безнравственным. The highest morality is to follow Krishna's instructions. Потому что высшая моральность, высшая нравственность как раз заключается в том, чтобы следовать наставлениям Кришны. We may not be able to understand that. Мы можем это не суметь понять. How ultimately everyone who was killed in the battlefield of Kurukshetra received ultimate benefit of the Lord. Как все те, кто были убиты на поле Курукшетра, в конце концов получили
благо от руки самого Господа. And how the battle was actually the plan of the Lord. И как вся эта битва была планом Господа. And he simply wanted his devotees to be his instrument to execute that plan. И Господь хотел, чтобы его преданные просто стали инструментами в его руках и исполнили, осуществили этот план. But whatever is Krishna's plan is the highest morality. Но любой план Господа заключает в себе высшую нравственность. Because Krishna is all good. Потому что Кришна всеблаг. Now, Yasad Kahit Rajan Kumar Veda Vidit Satam. These words were spoken by Bhishma Dev. Этот стих был произнесен Бишма-девой. After the whole battle was finished. Когда битва уже подошла к концу. And all the soldiers, except just a few remaining soldiers, had already been killed. И когда все воины на этом поле сражений, за исключением немногих, оставшихся в живых, были убиты. And Yudhishthira Maharaj was lamenting. Юдхиштхира Махарадж скорбел. He was thinking, all of these soldiers were killed simply because of me. Все эти солдаты, думал и сокрушался Юдхиштхира Махарадж, были убиты из-за меня. And Bhishma Dev was lying on the bed of arrows. А Бишма-дев в это время лежал на луже стрел. And Yudhishthira was coming before him from his instruction. Юдхиштхира Махарадж обратился к нему за He was наставлением. revealing his heart, his lamentation, simply for me, to establish me as king. Он изливал ему свое сердце и свою скорбь, говоря, что вот ради меня, чтобы возвести меня на трон, эти люди погибли. But it is at that time that Bhishma Dev revealed that nobody can understand Krishna's plan. Но в этот момент Бишма-дева явил ему, что никто не может понять план Кришны. Even though great philosophers inquire exhaustively, still they are bewildered. Даже если величайшие философы пытаются исчерпывающим образом анализировать планы Кришны, они не могут понять эти планы и остаются в замешательстве. So of course we may not find ourselves in a situation such as Yudhishthira Maharaj. Разумеется, мы вряд ли окажемся в таком же положении, что Юдхиштхира Махарадж. And all the likelihood we will not find ourselves in such a situation. Более того, скорее всего, мы в таком положении не окажемся. Where we'll be told that you have to tell a lie for Krishna. Скорее всего, нам не скажут, соври для Кришны. But nonetheless, Srila Prabhupada several times referred to this. Однако Шрила Прабхупада несколько раз упоминает об этом. To establish that actually the supreme morality is to follow Krishna's Для instructions. того, чтобы подчеркнуть, что высшая нравственность заключается в том, чтобы следовать наставлениям Кришны. Because Krishna is morality personified. Потому что Кришна является олицетворением нравственности. Whatever Krishna does is all good. Все то, что делает Кришна, это все благо. And whatever Krishna does is for the ultimate eternal benefit of all living beings. Все, что делает Кришна, предназначено для высшего, абсолютного, вечного блага всех живых существ. And therefore, when Krishna says to Arjuna, just surrender unto me. Поэтому, когда Кришна говорит Арджуне, просто предайся мне. Give up all other dharmas and just surrender unto me. Оставь все виды дхармы, просто предайся мне. Why? Because I am the supreme morality. Почему? Потому что я высшая мораль. And I will deliver you from all sinful reactions. Я избавлю тебя от всех греховных последствий. This is the supreme morality, is to surrender to Krishna. В этом заключается высшая нравственность, предаться Кришне. And whatever activities are performed in service to Krishna will not produce any reactions. И любые виды деятельности, которые совершены в служении Кришне, не произведут никаких последствий. And therefore Prabhupada would oftentimes quote the verse, Devarshi bhutapta ninam pratrinam na kinkaro nayamani charajan sarvatmani yat sharanar sharanyam gotom mukuntam parititya kartum. That anyone who completely surrenders to Krishna, И поэтому Шрила Прабхупада часто цитирует этот стих, в котором говорится: каждый, кто полностью предается Кришне, he's no longer a debtor, больше никому ничего не должен. nor is he obliged to anyone else, Он не имеет никаких обязательств перед другими людьми. not the sages, Ни перед мудрецами, forefathers, ни перед предками, ни demigods, перед полубогами, humanity, ни перед обществом в целом, people in general. ни перед человечеством, обществом в целом. All obligations have been fulfilled by surrendering to Krishna, one stroke. Все виды обязательств исполняются одним этим фактом предания Кришне. There'll be no reactions И не будет никаких последствий for those who surrender to Krishna. для тех, кто предался Кришне. We spoke about this point also yesterday, Мы вчера также об or the этом day before, говорили, maybe или it was. позавчера. That we should not think that, yes, we can surrender to Krishna and then completely be freed from all reactions. Мы не должны думать, что ну вот сейчас предамся Кришне, поэтому избавлюсь от всех последствий сразу, одним махом. When in fact, we really haven't surrendered to Хотя Krishna. на самом деле мы не предались Кришне. The only thing that we've done is to give up our duties Единственное, что мы по-настоящему сделали, это просто от обязанности отказались. in the name of surrendering to Krishna. От имени предания Кришне. That is not what is being spoken about in the Srimad Bhagavatam. Вот не об этом идет речь в Шримад Бхагаватам. When Prabhupada quotes Devarshi Bhutapta Patrinam, but he quotes that verse that
he's talking about first you have to be surrendered to Krishna. Когда Шрила Бхактивинода цитирует этот стих Бхутапта, Деваши Бхутапта Наринам Петринам, он говорит о том, что вначале мы должны предаться Кришне. And it's not that you tell everybody, I'm not obliged to you. И мы не можем при этом заявлять другим людям, я тебе I'm ничего not не должен. obliged to the sages. Я не должен ничего ни I'm not мудрецам, obliged to the forefathers. ни прародителям, I'm not obliged to the ни demiggods, полубогам, people in general, ни людям в целом, forefathers. ни нашим предкам, I have no obligations to you. и тебе тоже ничего не должен. No, actually, just simply to do that doesn't mean you've surrendered to Krishna. Нет, сам факт того, что вы это можете кому-то сказать, еще не значит, что вы предались Кришне. In fact, Narada Muni in his instructions to Yudhishthira Maharaj in the seventh canto of the Srimad Bhagavatam specifically states, На самом деле, Нарада Муни в своих наставлениях Юдхиштхире Махараджа в 7-й песне Шримад Бхагаватам говорит и подчеркивает, he says that one can aspire for as much wealth necessary to maintain body and soul together. что можно стремиться к богатству, необходимо для того, чтобы поддерживать тело и душу вместе. One who aspires for more than that is considered to be a thief А человек, который стремится к большему богатству, чем это, уже вор, and deserves to be punished by the laws of nature. заслуживающий наказания законами природы. Sastinam dandama arhati. Deserves to be punished by the laws of nature. И там говорится слово «данда», «дан мархати», он заслуживает наказания законной природы «дандой». The point is that we're obliged to the demigods for the air we breathe, for the water we drink. Суть в том, что мы обязаны полубогам, обязаны воздухом, которым дышим, водой, которую пьем. How do we think that we can keep on taking and taking for ourselves and not do anything to pay? Как мы можем вообще думать о том, что можем брать и при этом ничего не платить? We think we can do that in modern society, keep on taking and don't pay for it. See how long you can get away with it. Если вы так будете поступать в обществе, в котором вы живете сейчас, то как долго вы протянете, просто потребляя и ничего не давая взамен? Keep on taking electricity and don't pay. What will happen? Например, если вы будете использовать электричество и не платить по счетам, то что Keep on произойдет? taking water. When they come and check the meter and you don't pay, what will happen? Если вы будете использовать воду и не платить, если они придут к вам проверить счетчик, а вы не платите по счетам, что произойдет? If you keep on taking and you don't pay, then somebody's going to cut it off. Если вы будете использовать и не платить за то, что вы используете, кто-то отключит и то, и другое. And that will happen in modern society too. И в современном обществе так и происходит. People keep on taking resources of material nature, exploiting resources of material nature, and they think, I don't have to pay. Люди думают, что они могут использовать ресурсы материальной природы, природные ресурсы, и не платить по счетам. Material nature will cut it off. Но материальная природа рано или поздно отключит их от этих We're ресурсов. obliged to the demigods. Мы обязаны полубогам, We're obliged to the forefathers. обязаны We're прародителям obliged to the sages. и мудрецам. And if we don't fulfill our obligations to them, we will suffer the consequences. И если мы не будем исполнять своих обязательств перед ними, будем страдать от последствий. To simply cut off our obligations without surrendering to Krishna has very, very vast long-term implications. Поэтому, если человек просто отказывается от своих обязательств, при этом не предается Кришне, он обрекает себя на очень долгие, мучительные последствия. Therefore, devotee knows that it's not simply a question of just cutting off our obligations and calling that surrender to Krishna. Поэтому преданный знает, что нельзя называть преданием Кришны просто отказ от обязательств перед другими. Surrender to Krishna means that we surrender our body and our minds and our words to the service of the Lord. Нет, предание Кришны означает, что мы посвящаем служению Кришне свои тела, свою речь и свой ум. That we're ready to give ourselves 24 hours a day for the service of the Lord. Мы готовы посвятить себя служению Господу 24 часа в сутки. That we depend upon Krishna exclusively. И мы будем тогда зависеть от Кришны исключительно. And it's not that when we cut our obligations off from everybody else and we don't get what we need, then we start thinking everybody else is responsible to give them to me because I've surrendered to Krishna. И мы не должны при этом ожидать, что если мы просто откажемся от наших обязательств перед другими людьми и ничего не будем давать им взамен, и когда мы столкнемся с тем, что не будем получать от этих людей то, что мы ожидаем от них, мы будем винить их в этом, потому что мы же предались Кришне, они же должны нам все поставлять. No, that's not surrender to Krishna. Это не предание Кришне. As soon as we think everyone else is obligated to give me because I've surrendered to Krishna. Как только мы начинаем думать, что все мне все должны, потому что я предан Кришне. But surrender to Krishna means no, we're exclusively dependent on Krishna. Нет, предание Кришне означает, что мы полностью предались Кришне и целиком полагаемся на Него. And if Krishna gives, we accept and use it for Him. Но если Кришна нам что-то дает, мы используем только для Него это. If Krishna doesn't give, we use what we have for Him. А если Кришна не дает, мы будем использовать то, что есть для Него.
But service to Him is our most important possession. Но служение Ему — это самое ценное, что у нас есть. That is surrender to Krishna. Это и есть предание Кришне. So anyone who surrenders to Krishna in this way, he's no longer a debtor. И вот тот, кто предается Кришне таким образом, вот он уже не является должником по отношению к кому бы то ни было. That is the requirement to actually get Krishna's mercy, Krishna's protection. Вот это требование для того, чтобы, или условие для того, чтобы получить защиту Кришны, Его милости. And therefore Krishna says, if you surrender unto me, I will deliver you from all sinful reactions. И поэтому Кришна говорит, если ты предашься мне, я избавлю тебя от всех последствий греховных поступков. The highest dharma is to surrender to Krishna. Высшая дharma — это предаться Кришне. And that is the dharma that every devotee, every bhakta should be aspiring for. Это дхарма, к которой должен стремиться каждый преданный, каждый бхакта. We may not be able to immediately surrender to Мы Krishna, можем быть не в состоянии сразу предаться Кришне, but it is the goal. но это цель. It is the goal that every devotee has to work towards. Это цель, к которой должен стремиться и прилагать усилия, которые должен каждый преданный. And he sees that surrender to Krishna, that is the highest morality. И мы должны видеть, что именно предание Кришне является высшей формой нравственности. And ultimately, I should engage in devotional service in such a way to increase my dependence on Krishna. Я должен заниматься преданным служением так, чтобы усилить свою зависимость от Кришны. And to the degree that we increase our dependence on Krishna, then proportionally we will see that we'll be less dependent upon this material world. И настолько, насколько мы научимся зависеть от Кришны, настолько уменьшится наша зависимость от материального мира. Krishna says, as you surrender, I'll reward you accordingly. Кришна говорит, как ты предаешься мне, так я тебя и вознаграждаю. The more we surrender to Him, the more He awards us with the encouragement, knowledge, and faith to go on giving more to Him. И чем больше мы предаемся Ему, тем больше Он будет давать нам того воодушевления, знания и решимости для того, чтобы предаваться Ему. So anything that leads to surrender to Krishna is the ultimate morality. И предложить все Его, и все, что приводит нас к такому полному преданию Кришне, является высшей формой морали. And that is what Srila Prabhupada is stating right here. И об этом говорит здесь Шрила Прабхупада. He said, this we must understand. Мы должны это понять, говорит Прабхупада. The so-called morality and goodness of this material world is all bad, but in the spiritual world, even so-called immorality is good. Так называемая моральность, нравственность и добродетель этого мира являются отвратительными. А в духовном мире даже то, что считается предосудительным, здесь является высшей формой морали. And therefore Prabhupada goes on to say, for example, to dance with the wives of others at the dead of night is immoral. Например, говорит Прабхупада, танцевать глубокой ночью с чужими женами считается безнравственным. At least according to Vedic civilization. По крайней мере, по закону ведической цивилизации. Even today in India, a young woman will never be allowed to go to a young man at the dead of night to dance with him. Даже в наши дни в Индии молодой женщине никогда не позволят отправиться среди ночи к мужчине, чтобы танцевать с ним. But we shall find in Srimad Bhagavatam that as soon as all the gopis, the young cowherd girls of Vrindavan, heard Krishna's flute, they immediately came to dance with him. Однако из Шримад Бхагаватам мы узнаем, что едва заслышав звуки флейты Кришны, все гопи, молодые пастушки Вриндаваны, бежали, чтобы танцевать с ним. Now, according to material conceptions, this is immoral. Любой материалист скажет, что это безнравственно. But from the spiritual point of view, this is in accord with the greatest morality. Но с духовной точки зрения такие действия отвечают самым высоким моральным нормам. Chaitanya Mahaprabhu therefore said, Ramya Kachid Upasana Vraja Vadhu Varagena Ya Kalpita. Oh, there is no better mode of worship than that which was conceived by the Vrajavadus, the damsels of Vrindavan. Поэтому Чайтанья Махапрабху говорил: Рамя Качит Упасана Враджаваду Варгена Я Калпита. Невозможно поклоняться Господу лучше, чем поклонялись Ему Враджаваду, девушки Вриндаваны. After Chaitanya Mahaprabhu accepted the renounced order of life, he very strictly avoided association with women. Приняв саньясу, отречение от мирской жизни, Чайтанья Махапрабху всячески избегал любого общения с женщинами. Even in his family life, he never played any jokes with women. Даже ведя жизнь с домохозяином, никогда не допускал вольности в обращении с женщинами. He was very humorous, but only with men, not with women. Он любил пошутить, но делал это только в обществе мужчин, никогда не joking words with his wife, Vishnupriya. Никогда не позволяя себе подшучивать над женщинами. Лишь однажды он бросил несколько шутливых слов своей жене Вишнуприи. When Sachimata, Lord Chaitanya's mother, was searching for something, he jokingly said, "Maybe your daughter-in-law has taken it." Увидев, как его мать Шачи Мата ищет что-то, Господь Чайтанья лукаво произнес: может быть, твоя невестка взяла это. But in his whole life, these are the only joking words we find in relation to women. Но это были единственные шутливые слова, сказанные им женщин за всю его жизнь. He was very strict. Господь Чайтанья Махапрабху был необыкновенно строг. I think Prabhupada is referring to the time when
I think he had come and taken something. Lord Chaitanya would sometimes come whenever Sachimata would offer something on the altar, the Lord would come and he would take it himself. Шрила Прабхупада, похоже, упоминает здесь историю, когда Господь Чайтанья, когда Шачимата предлагала что-то на алтаре, Господь Чайтанья приходил и тайком брал это с алтаря. And Sachimata was taking the plates off the altar and she saw that food was gone. And Lord Chaitanya said, "Oh, maybe your daughter-in-law took it." И она снимала подношение с алтаря и видела, что подношение исчезло, и она пыталась найти его, и Господь Чайтанья шутливо говорил: "Ну, наверное, твоя невестка взяла." Prabhupada said these were the only joking words he ever said in his life. Это были единственные шутки, которые Господь Чайтанья позволял себе по отношению к женщинам. He said, but in his whole life, these are the only joking words we find in relation to women. Прабхупада говорит здесь, что за все это время Господь Чайтанья, пожалуй, произнес только эти шутки по отношению к женщинам. He was very strict. Он был очень строг. After he accepted sannyas, the renounced order, no woman could even come near him to offer obeisances. Когда он принял саньясу, отречение от мирской жизни, ни одна женщина не могла приблизиться к нему, чтобы выразить свое почтение. Rather, they would offer obeisances from a distant Они place. должны были делать это на расстоянии. Nonetheless, Chaitanya Mahaprabhu said, Ramya Kachid Upasana Vrajavadu Varagena Ya Kalpita. Тем не менее, Чайтанья Махапрабху говорил: "Рамя Качит Упасана Варджаваду Варгена Я Калпита". Невозможно поклоняться Господу лучше, чем поклонялись ему Враджаваду. There is no conception of worship better than that which was conceived by the damsels of Vrindavan. What was their conception? They wanted to love Krishna at any risk. Что же они делали? Единственным желанием этих девушек было во что бы то ни стало любить Кришну. And this is never immoral. И такое желание никогда не бывает безнравственным. So Prabhupada is explaining this as an example of how Krishna can never be immoral. Шрила Прабхупада объясняет, приводит это как пример того, что Кришна никогда не может быть безнравственным. And we already explained how Krishna's activities with the gopis was not И мы immorality. уже объяснили, что поведение Господа Кришны с гопи нельзя называть безнравственным. Even Lord Chaitanya, who was the strictest sannyasi, claimed that this is the highest form of worship of the Lord. Даже Господь Чайтанья, который является самым строгим из всех саньяси, говорит, что их поклонение является самой высшей формой поклонения Господу. But as we already stated, this can never be imitated. Но как мы уже подчеркнули, этому нельзя подражать. And anyone who thinks that, oh yes, Yad Yadacharati Shreshtash Tatere Vicharochana, Krishna says that whatever action performed by great men, then common men should follow in his footsteps. И кто-то может сказать: ну вот, Кришна же говорит в самом Бхагавад-гите в этом стихе, что какие бы нормы поведения, что бы ни делал великий человек, обыкновенные люди должны следовать по его стопам. Krishna can enjoy with others' wives. Кришна может наслаждаться обществом чужих жен. So he's setting the example. И он нам показывает пример. I can also enjoy with others' wives. Я тоже могу наслаждаться обществом чужих жен. But Shukadev Goswami said that such a person is just like a person who thinks he can drink an ocean of poison to imitate Lord Shiva. Но Шукадева Госвами в Шримад Бхагаватам говорит, что поведение такого человека напоминает поведение того, кто пытается подражать Господу Шиве, который выпил океан яда. First, you become a great, empowered, supreme controller like Lord Shiva. Вначале стань таким великим повелителем, как Господь Шива. And then you can imitate his activities. И тогда уже сможешь подражать его поступкам. But for those who are not such great, empowered controllers, such as Lord Shiva, Но те из нас, кто не являются такими великими, могущественными личностями, как Господь Шива, what to speak of the Supreme Lord, whom even Lord Shiva is subordinate to. не говоря уж о Верховном Господе, которому подчиняется даже Господь Шива. If one foolishly thinks that one can imitate this and not be implicated, he is greatly mistaken. Если человек думает, что он может подражать поступкам Верховного Господа и при этом не терпеть никаких последствий за это, то он живет в очень большой иллюзии. So, these points are made in Srimad Bhagavatam, and these points are also made here by Srila Prabhupada. Так в Шримад Бхагаватам говорится об этом, и то же самое говорит в этих словах Шрила Прабхупада. And then Prabhupada will go on to speak about immorality in relationship to Lord Nrsingadev and Prahlad Maharaj. Затем Шрила Прабхупада будет рассказывать и обсуждать нравственность Господа на примере Прахлады Махараджа и Господа Нарасимхадева. And we can speak about that tomorrow. И мы об этом поговорим завтра. Does anybody have any questions or comments? Есть ли вопросы или дополнения? In relationship, please, to what we've spoken about this evening. Пожалуйста, в связи с тем, что мы обсуждали сегодня вечером. Yes. Скажите, пожалуйста, как атма неведано предание себя
Кришне, как оно связано, эта преданность с Махабхавой Радхарай? Вот пару параллелей. Это не связано с сегодняшним обсуждением, простите, пожалуйста. Some other question? Yes. Можно? Скажите, мы должны относиться к своим детям как к друзьям Кришны или как к детям Кришны? Вопрос, как мы должны относиться к своим детям, как к друзьям Кришны или как к детям Кришны? Well, Srila Bhaktisiddhanta said we should treat them as Krishna's friends. Но Шрила Бхактисиданта I just quoted Сарасвати him. Тхакур говорит, я его процитировал, он говорит, что нужно относиться к ним как к друзьям Кришны. That's Krishna didn't have any children in Goloka Vrindavan. На Галоке Вриндавана у Кришны не было He детей. said if you want to see the whole spirit, the whole world as Goloka Vrindavan, you have to see it as it is in Goloka Vrindavan. Потому что Шрила Бхактисиданта Сарасвати Тхакур говорит, что если хотите видеть весь мир как Галока Вриндаван, нужно видеть его в духе Галока If you Вриндавана. want to see it as Dwarka, Если хотите видеть как Двараку, then you can see them as Krishna's тогда friends. да, можете видеть как детей Кришны, ваших детей. Можно еще? Yes. Только погромче, пожалуйста, говорите. Как мы можем практически развивать свою зависимость от Кришны? Практически развивать свою зависимость от Кришны. How can we develop our dependence on Krishna in practical terms? In practical terms, through prayer, Через молитву, by remembering his instructions. помня его наставлениях. Prabhupada makes it very clear. He answers this question in the 18th chapter of Bhagavad Gita. Шрила Прабхупада отвечает на этот вопрос очень ясно в 18 главе Бхагавад-гиты в комментариях. He says, the verses, in all activities, just depend upon me and work under my protection. Он говорит об этом в комментарии к стиху, где Кришна говорит, что нужно во всех видах деятельности всегда помнить о Господе и действовать под Его защитой. These are Krishna's words. Это слова Кришны. He says, in all activities that depend on me, work under my protection. In such devotional service, you should be fully conscious of me. И занимаясь таким преданным служением, ты должен всегда сознавать меня. If you are conscious of me, you'll cross over all the obstacles of conditional life by my grace. Если ты будешь сознавать меня, тогда ты пересечешь и преодолеешь все препятствия обусловленной жизни по моей милости. But if you are not conscious of me, Но если ты не будешь осознавать меня and you act through false ego, и будешь действовать на основе ложного эго, not hearing me, you will be lost. не прислушиваясь к моим словам, ты будешь потерян. So Krishna says, in all activities that you do, you should depend upon me. Кришна говорит, что во всех видах деятельности нужно зависеть от Него. And Prabhupada explains in the commentary Прабхупада объясняет в комментарии, that one should not think that Arjuna had a special benefit that none of us have. что Прабхупада говорит, что нельзя думать, что у Арджуны был какой-то особая привилегия, которой нет у нас. That he had the benefit of being directly told by Krishna what activities to do. Что ему сам Кришна говорил, чем заниматься. He said, no, that same benefit can be attained by anybody who takes Krishna's instructions as they are given here in the Bhagavad Gita. Но Прабхупада говорит, нет, ту же самую привилегию может обрести каждый, кто слушает слова Кришны в Бхагавад-гите. And if one takes the words of Krishna's representative as coming directly from Krishna, the same result is there. Если человек принимает слова представителя Кришны как слова, которые приходят непосредственно от Кришны, тогда он получит то же самое благо. That means when one has the direct order from Krishna's representative, Это означает, что когда ему, какому-то человеку, дают указания непосредственно представитель Кришны, when one acts in relationship to that direct order, и когда человек действует в соответствии с этим указанием, непосредственным указанием, he always remembers that it's coming from Krishna. тогда он помнит, что это указание пришло непосредственно от Кришны, And then he can depend on и Krishna. может зависеть от Кришны. If he thinks it's not coming from Krishna, Если он думает, что это указание не взялось от Кришны, не пришло от he Кришны, can accept it or reject it as he wants. тогда он может относиться к этому указанию как заблагорассудится, принять или отвергнуть. It's not coming from Krishna, it came from some other place. I don't know where it came from. Это же указание не дал не Кришна, оно вообще взялось непонятно откуда. But it didn't come from Но нет Krishna. Кришны, точно. So, how can you depend on Но Krishna? как же может зависеть от Кришны? If you don't accept it, it's coming from Krishna. Если вы не считаете, что оно берется от Кришны, How can you pray to him for strength to execute it как вы можете молиться Кришне о силе исполнить это указание, if he didn't ask you to do it? если он вас об этом не просил? You can only live in speculation. Вы тогда обрекаете себя на жизнь в
домыслах и измышлениях. And you can't feel helplessly dependent on Krishna. И вы не можете беспомощно взывать к Кришне. But if you see, this is coming from Krishna. Беспомощно зависеть от Кришны, извините. Но если вы видите, что это указание пришло от Кришны, It's as good as coming from Krishna. тогда оно ничем не отличается от непосредственного указания It's Кришны. my lifeline. Это моя связь с ним. It's all I have to hold on to. Это единственное, что я могу, за что я могу держаться. If I don't hold on to it for dear life, Если я не буду держаться изо всех сил, понимая, что от этого зависит and моя simply жизнь, try to execute it, и если не буду пытаться исполнить это указание, no matter how much difficulties, неважно, как трудно это бы ни было, no matter how many и obstacles, как много бы препятствий ни было, no matter how many и allurements, как много из соблазнов не приходило, no matter how much our determination is weak, неважно, насколько слабой бы была не была моя решимость, then we pray for strength. мы будем молиться о силе. But those instructions are our lifeline. Но эти наставления являются для нас спасительной нитью. And on the basis of that faith, we can depend on Krishna. И основываясь на этой вере, мы можем зависеть от Кришны. But if it's not coming from Krishna, Но если это не берется от Кришны, what does it mean to depend on Krishna? тогда что это вообще значит зависеть от Кришны? What does it mean? It's Что это theoretical. It's значит? just theory. Это теория просто. How can you depend on Krishna if you don't follow his instructions? Как вы можете зависеть от Кришны, если вы не следуете его наставлениям? What are you depending on him for? Тогда вообще зачем зависеть от него, If you don't follow his если instructions? вы не следуете его наставлениям? That's how you depend on Вот Krishna. так вы зависите от Кришны. I'm going to stop at 8. So this is последний вопрос. Мы закончим в 8 ровно, поэтому последний вопрос. У меня такой вопрос, будет ли, если все, что связано с Кришной, является высшей моралью, будет ли греховно, допустим, украсть что-то для Кришны, то есть, допустим, деньги в банке, украсть для Кришны, использовать на служение Кришне. И понятно, что в соответствии с материальными законами это будет греховно, но вселенский будет ли это греховно, если мы что-то берем и используем его для служения Кришне? Будет ли влечь это за собой карму на уровне вселенной, творения? If service to Krishna in the highest morality, then, for instance, would it be sinful or would it be moral to say, rob a bank and use all the money to Krishna service completely? Because according to the calculation, it's definitely condemnable and criminal, but according to the universal laws, it's called a loss. So it would be appropriate. Krishna asked you to do it, you can do it. Вопрос вкратце заключался в том, что если в соответствии с тем, что мы обсуждали сегодня, служение Кришне является высшей моралью, то, например, украсть деньги в банке и использовать их для Кришны целиком, будет ли это моральным поступком? Потому что в соответствии с мирскими законами, разумеется, это преступление, но в соответствии с тем, что мы услышали сегодня, это, может быть, будет высшим благом нравственностью с точки зрения закона Вселенной. Если Кришна попросит вас это сделать, то да. But you better make sure it's Krishna. Но нужно убедиться в том, что Кришна просит. Or you're going to be in big trouble. Иначе вы попадете в большую неприятность. And I don't think he would ask. Но я не думаю, что вас об этом попросит. То есть это можно касательно всего относить? Ну, я Это просто... applies to everything. Yes? Да, это относится, этот принцип, этот ответ относится ко всему, ко всем подобным ситуациям. А как же проявлять себя в служении Кришне, если у тебя ничего нету? How to apply oneself to Krishna's service if one doesn't have anything? One doesn't have anything. How can you serve Krishna? Doesn't have any? Если вообще у человека ничего нет, как он может себя проявить в служении Кришне? Да, как проявлять? То есть Кришна навряд ли попросит что-то сделать преданно, как себя проявить в служении Кришне. Если ты его не слышишь, да. То есть Кришна нам не скажет ничего, что он хочет от нас. Да.
И мы не можем себя поэтому проявить, да? Об этом имеется в виду. If Krishna doesn't ask us to do anything, so how can we actually develop ourselves, manifest initiative, take initiative to serve in some particular way if it's not clear what he wants from us? And We have to do our work. нам нужно заниматься нашей работой. That's what we're supposed to be praying for every day. Вот мы должны заниматься нашей деятельностью и молиться об этом каждый день. If we're actually conscious of that, we're doing our work. By working refer to what? Chanting Hare Krishna. Потому что, да, мы должны повторять Харе Кришна, и мы должны молиться этой возможности каждый день. That's the work of a sadhaka. Вот это работа, которой должен заниматься садака. A sadhaka does the internal work. Садака занимается внутренней работой. It's not that he simply goes to work and punches in the clock from 9 to 5. И он не просто идет на работу каждый день с 9 до 5, отбарабанивает свои часы рабочие. Sadhaka does internal work. Нет, садака занимается своей внутренней работой. And the internal work is that deep prayer for service. А внутренняя работа заключается в очень глубокой молитве и служении. Because when you do your internal work, the service will become very apparent to you. Потому что если вы начнете делать эту внутреннюю работу, заниматься ею, тогда возможности для служения станут для вас очень явными и очевидными. Because Krishna will certainly help Потому что Кришна поможет обязательно and he'll give you that service. и даст вам то служение. It will manifest to you. Оно проявится вам. But if you don't pray, Но если вы не молитесь об этом, if you say, I want that service because I'm suffering, и если просто будете говорить, я хочу служения, потому что я страдаю. can't you see I'm suffering? Разве ты не видишь, Кришна, что я страдаю? Give me some service. Давай служение, поскорее. Krishna wants more than that. Кришна этим недовольствуется, ему нужно больше от вас. He wants you to serve him because you want to serve him. Он хочет, чтобы вы служили ему, потому что вы хотите служить, Not just because you want relief from а не suffering. потому, что вы хотите избавиться от страданий. You prayed for service Вы молитесь о служении. because that's the most important possession. Или молитесь о служении, потому что это и есть самое ценное достояние. That takes care of everything else. И вот это уже осуществляет все другие потребности. Chant very attentively. Нужно очень внимательно повторять святые имена. Listen to each syllable. Нужно слушать каждый слог Pray to Krishna. и молиться Кришне. Please give me your service. Пожалуйста, даруй мне возможность служить Тебе. When you do that with your heart, Если вы делаете это, вкладывая в это свое сердце, Krishna can't refuse. Кришна не сможет отказать. Ниранджана Свами. Hare Krishna.